Akka, thank you. Hearty welcome to our Tejas Instagram conversation. Today, 21st February 2021. We are so honored, in fact, to have you as our guest here today, Akka. Venkat is saying namaskarams to you. And Namaskaram. My dear viewers, my dear audience, Srimati Nandini Ramani Akka needs no introduction to our dance fraternity. She is such a popular name, but it is my duty to tell a very crisp introduction about her to you all. And later, from her own words, we will be listening to her yatra, avangaloda journey in this multifaceted talent that she has. You will know how unassuming person that our dear Akka is. Srimati Nandini Ramani is a senior Bharatanatyam exponent of the legendary T. Bala Saraswati and her close associate dance master Sri K. Ganesan. A singer, a dancer, a teacher, a scholar, a choreographer, an author, Sanskrit theatre, managing trustee, administrator, critic. My, the line goes on and on for you, Akka. If we have to really tell about all your multi-talent, and so much is our dear Akka, such a multifaceted person. And my dear viewers, we are a continuum. Just as we reach back to our ancestors for our fundamental values, so we do with a sense of sacredness in safeguarding and continuing the legendary legacy laid by our respected, illustrious, distinguished gurus. It is that legacy, the moments that our dear Nandini Akka treasures, reminisces about her iconic, legendary dance guru, Bala Saraswati, known to all of us as Balamma. Not only she follows her legacy, imparts the lesson, being a phenomenal teacher in her own right, our dear Nandini Akka. She makes an impact on many artists by believing in coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success. Because I know how many projects we have worked, Akka. So many of dancers, you love to bring everybody together under one umbrella to give us such a huge exposure. Thank you so much, Akka. And over to you now. The platform is yours fully. For the next 1 hour, we would like to listen to your yatra, your journey, you are Professor V. Raghavan, the Sanskrit scholar's daughter, and how you kept even that legacy still going on. Akka, you are a wonder. Please, over to you, my dear, respected Nandini Akka. Namaskaram, Srikala. Very happy to be here for Tejas. Thank you. We have planned it several times and it could happen only today. Yes, Akka. Yeah, we have worked together on many productions. At least 5 times we have worked together on major. Yes. Very interesting. The rehearsal sessions, especially when you are there. So bubbly and we've had a very good team of dancers. Yes. And we gelled very well. And we could do a lot of wonderful things. Yes. Just nice. You were also part of Bala Saraswati's centenary celebration. Yes, Akka. Yes. And we did Naika Vilasam, Shahaji's dance competitions. Yes. Which was staged in many places. Yes. And 2 Natya Samaradhan. Yes. Which we offered in homage of Bala Saraswati. Correct. Also, we went to Natyanjali. Yes. Chitrambaram is saying hi to both of us, Akka. You know, these the comments will not be saved. Adanal, the comments and all, I will give it to you. Yes, Chitrambaram is part of our family. Yes. Very nice. Akka, ஒரு வாட்டி துர்கா லட்சுமி சரஸ்வதி கூட நம்ம பண்ணிருக்கோம். பாரதி வித்யா பவன் சென்னையில.
Amma. Yes, Akka. Now we So, would like you to tell us about your yatra, Akka. ஆக்சுவலா எல்லாரும் யாத்ரா ஜேர்னின்னு கேட்டுட்டே இருக்கா. அதேதான் முக்காவாசி சொல்ல வேண்டியிருக்கு. எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து பாலம்மாட்ட கத்துனேன். கூட கணேசன் பாலம்மாவுடைய டீச்சர், கந்தப்பாவோட புள்ள. அவர்தான் நிறுத்தங்கள்லாம் சொல்லி கொடுப்பார். பாலா ஆரம்பிச்சு கொடுப்பா அடவெல்லாம். அதுக்கப்புறம் அவர் தான் எல்லா நிறுத்த உருப்படிகளும் அவர் தான். அவர்கிட்டயே ஒரு 2.5-3 வருஷம் கத்துண்டு ஒரே இடத்துலதான். அவர் ஒரு ரூம்ல சொல்லி கொடுப்பாரு, பாலா ஒரு ரூம்ல சொல்லி எல்லா மியூசிக் அகாடமி கேம்பஸ்ல தான். November 1951ல first student was my sister Premvada for Bala Saraswati. இப்போ அவங்க வந்து கனடால இருக்காங்க இல்லையா? ஆமா, கனடால இருக்கா. ப்ராபபிலி பால சரஸ்வதியோட பிரைம் டிசேபிள்ஸ் 2 பேர் யார் இன்னும் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, ஒன்னு பிரேமவதா, இன்னொன்னு நான். Fantastic, Akka. அதாவது பிரேமவதா ஸ்கூலுக்கு 52 வருஷம் ஆயிடுது. 51 இயர்ஸ். அப்போ வருஷத்துக்கு முந்தின வருஷமே 50 ஆச்சு. Very nice. என்னோட ஸ்கூலுக்கும் ஆயிடுது. நான் இப்ப ரொம்ப ஸ்கூல் வச்சு நடத்தாம கொஞ்சம் சீனியர் லெவல்ல கொஞ்சம் பேருக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். ஏன்னா எல்லாரும் அபிநயம் நினைச்சுக்கிறா பால சரஸ்வதினா. பால சரஸ்வதியில நிறைய நிறுத்தம் தான் முதல்ல இருக்கு. பாலம்மாவே அவளோட மிட் 40s வரைக்கும் நிறைய நிறுத்த உருப்படிகள்ல தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கான். She had a great teacher in Kandappa. He was very meticulous and ரொம்ப strict adherent to sampradayam. Akka, Bharat is saying, Nandini Akka, he is in Indore now. Bharat. Oh, saying hi to you. Okay. So அதனால நிறுத்த உருப்படிகள் எல்லாம் ஒரு ரிகரஸ் நேச்சர் இருக்கும். அது ஒரு காரணமா இருக்கலாம். பால சரஸ்வதி ஸ்டைல் எல்லாருக்கும் கைவர பண்றதுங்கிறது ஈஸி கிடையாது. அதுல ரொம்ப நுணுக்கமான விஷயங்களா இருக்கும். நம்ம வெங்கட சுப்பிரமணியம் வந்திருக்கான் லைன்லன்னு சொன்னேன். நமக்கு 13 வருஷமா வாசிச்சுட்டு இருக்கிறது வந்தா அவனுக்கு நல்லா புரிஞ்சுது. இது அவனுக்கும் நம்ம வெங்கட கிருஷ்ணன் இவா 2 பேரும் தான் அதை ஒரு நல்ல அப்ரோச்சோட எடுத்துட்டு அதுல இருக்கிற நல்ல விஷயம். அதனால இதுல வந்து பெரியவா பண்ணினதுல பல விதமான நுணுக்கங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் இப்ப கிடையாது. இப்ப வேற மாதிரி மெத்தட்ல போயிட்டு இருக்கு. அதுல அழகில்லன்னு சொல்ல முடியாது. நிறைய விஷயங்கள், அழகான விஷயங்கள் நடந்துதான் இருக்கு. இருந்தாலும் சம்பிரதாய கட்டுப்பாடு அப்படின்னா அது பால சரஸ்வதி ஸ்டைல தான் சொல்லலாம். இன்னி வரைக்கும் மாறாம நான் அதையே தான் வச்சுட்டு இருக்கோம். நானும் பிரேமதாவும் இது வரைக்கும் எதுவுமே மாத்தினது இல்ல. அபிநயத்துலதான் எல்லாத்தையும் மாத்திக்கிறோம். ஏன்னா அங்க மனோதர்மிக்கா இருந்தாதான் அபிநயம் சோபிக்கும். அப்படியே சொல்லி கொடுத்தத 10 தரம் 8ஆம் தரம் இந்த இடத்துல திருப்பணும் இப்படிலாம் வச்சிருந்தா அபிநயம் சோபிக்காது. ஒரு ஸ்பான்டேனிட்டியோட அங்க வந்து ஃபவுண்டன் மாதிரி வரணும். அடுத்து கைகள் வரணும். கரெக்ட். அப்பதான் வந்து அதுல ஒரு லைவ்லினஸ் இருக்கும். சொல்லி கொடுத்த இந்த சிட்டையா பிடிக்கிறது, சிட்டைன்னு ஒரு வார்த்தை அந்த நாள்ல சொல்லுவோம், பழையகால வார்த்தை அது. அப்படின்னா ஆல் செட், ப்ரீ செட். அதுல ஒண்ணும் இல்லை, இப்படி பார்க்கணும்னா அப்படி எல்லாரும் ஒன்னா பார்க்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நிறைய சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு. பால அதுல அப்படி கிடையாது. சொல்லித்தர அபிநயம் ஒரு அளவுக்கு தான் நம்மளால ஜீரணிச்சுக்க முடியும். அப்புறம் நம்மளா வந்து அதுல ஜேர்னி, இப்ப சொன்னிய யாத்திரா, அதுலதான் ஜேர்னி நிறைய பண்ணணும். ஏன்னா பாலாவே கந்தப்பா சொல்லி கொடுத்த அளவுகள் எதையும் மாத்தாம தான் அவளுடைய கடைசி கச்சேரி வரைக்கும் ஆடிருக்கா. வாத்தியார் என்ன ஜத்தி சேர்த்தாரோ அந்த அடவுகள் தான். அந்த அடவு வரல, இந்த அடவு வரலன்னா வேற அடவு போட்டுக்கிறோம் இருக்கேன். அதெல்லாம் கிடையாது பாலா விஷயம். அட்லீஸ்ட் அந்த அடவு இப்படி பண்ணணும்னு பண்ணி காமிச்சுடுவோம். எல்லா வர்ணத்துக்கும் அதுக்குன்னு செட்டு ஜத்தி இருக்கும். இப்ப கொஞ்சம் நான் கூட கொஞ்சம் மாத்திரேன். ரூபகத்தாளத்து எல்லாம் வேற ஒண்ணுத்துக்கு செட் பண்ணிக்கிறேன். அவ பல நாள் அது கிடையாது. அந்த வர்ணத்துக்கு அந்தந்த செட்டு ஜத்தி இருக்கும். மாதிரி அதெல்லாம் பாலா ஒண்டர்ஃபுல்லா கடைசி வரைக்கும் கடைபிடிச்சான். ஒரு சம்பிரதாய மனுஷின்னா அவளை மாதிரி பார்க்கவே முடியாது. அவ சமகாலத்துல நிறைய பரம்பரை வித்வான்கள் விதுஷிகள் இருந்தாலும் யாராவது பாலா மாதிரி பேர் எடுத்தாளா? யார் சங்கீத கலாநிதி வாங்கினா? அது கரெக்டா. சங்கீத கலாநிதி, இசை பேரறிஞர், சங்கீத கலா சிக்காமணி எல்லாம் வாங்கிட்டா அவங்க.
சங்கீதம் சம்பந்தமா அவ்வளவு வாங்கணும்னா நாட்டியத்துல யாரு அப்படி வாங்கினா? என்னோட டீச்சர் சொல்லிருக்காங்க, அவங்க யாராவது இந்த ஆர்கெஸ்ட்ரா அவங்க ஐ டோன்ட் நோ, ஷி ஹஸ் டோல்ட் அஸ், அப்படி பாப்பானா திருப்பி பாடி எடுக்க சொல்லுவாங்களாமே அவ அதான் எடுத்து எங்க போனவ மேல அவளே எடுத்து கொடுப்பா பாடி. ஏன்னா she was a fantastic musician herself. The musicality of Bala's technique வந்து something unique. அதுல இருக்கணும்னா நமக்கு ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். நம்மளும் பாட்டு தெரிஞ்சுக்கணும், அப்புறம் சொல்லி கொடுத்ததை கட்டி கொடுத்த சோத்தை வச்சுக்கிறதுங்கிறாள். அந்த மாதிரி இல்லாம அவ காலத்திலயும் அவளுக்கு அப்புறமும் நம்ம இருக்கணும்னா இந்த மைண்ட ஃபர்டைலா வச்சுக்கணும். அதுக்கு எங்க அப்பாவுடைய அனுகிரகம் தான். அவர் அவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணி அத்தனை விஷயங்கள் சொல்லி கொடுத்து, அவரை பார்க்கறதுக்கு அவர் நடத்தின கான்ஃபரன்சஸ், அவர் நடத்தின சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அவர் டீச் பண்ண நாட்டிய சாஸ்திரம், அதுக்கப்புறம் அவர் சான்ஸ்கிரிட் டிராமால வந்து நாட்டிய தர்மியை கொண்டு வந்தது, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் பார்த்ததுனாலதான் நம்ம மைண்ட் ஃபர்டைல் ஆகி அந்த அபிநயத்துல வந்து ஸ்டாட்டிக்கா பிடிக்காம அப்படி போனோடனே அப்படி நின்றுட்டு அபிநயம் பிடிக்கிற அது கிடையாது. அபிநயத்துல லயத்தோட முன்ன பின்ன போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கணும். அந்த மொனாட்டனி இல்லாம இருக்கும் அது. அண்ட் கைகள் வந்து வர்ணத்துக்கு பண்றதும் பதத்துக்கு பண்றதும் அடுக்கடுக்கா விஸ்தரிச்சுன்னு வரணும். இப்போ ஒரு சாமியை அழைத்து வாடி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம்னாக்க, சாமானிய துறையல்லடி சாமியை அழைத்து வாடினாக்க என்ன மாதிரி எல்லாம் சாமியை சொல்லணும். அழைத்து வாடிக்கு போயிடுவா எல்லாரும். வாடிக்கு போவே வேண்டிய அவசியம், வாடி தொட்டு காமிக்கணும், அவ்வளவுதான். அவளை சக்கிய கேட்கிறா. அந்த சாமி யாரு, அவர் எப்படிப்பட்டவருங்கிறது சும்மா ஒரு உத்தேசமா எடுத்துனோம்னா கூட, ஒன்றானவன் இரண்டானவன் உருவில் இந்த மாதிரி வருதே, அந்த மாதிரி கைகள் அங்க போய் யோஜனை பண்ணிக்கணும். நியூக்ளியஸ் தான் வச்சுக்கணும். அந்த நியூக்ளியஸை வச்சிருந்து அத்வைதம், தட்சிணாமூர்த்தி, அர்த்தநாரி, மும்மூர்த்திகள்ல அவர் ஒருத்தர், இப்படி வரிசையா 4 வேதத்துக்கு ஆதி மூலம் உட்பொருள் அவர்தான். இந்த மாதிரி விஸ்தரிச்சுன்னு வரணும். சாமானிய துறை இல்லடின்னா பிசிக்கலா அவரை பார்த்தா என்னெல்லாம் அட்ரிபியூட்ஸ் தெரியுது, பாம்பு இதெல்லாம். ஆனா அவர் பண்ணின அற்புதமான விஷயங்களும் அவங்க சொல்லணும். திறந்தோடனே பஸ்பம் ஆயிட்டாரு காமன். இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றதுக்கு இதை வந்து செட் பண்ணிக்க கூடாது. மைண்ட்ல அந்த ஐடியா தான் இருக்கலாம். அங்க போய் இந்த நெட்வொர்க்கிங் பண்ண, அப்பதான் அதுல ஒரு பியூட்டி தெரியும். இதெல்லாம் யார் போட்டா, இதுக்கெல்லாம் அஸ்திவாரம் யார் போட்டா? பாலா போட்டா. வந்து இப்படி பண்ணணும்னு. ஆனா அந்த ரூட்டை சொல்லி கொடுத்து, ஒரு சொல்லாம எங்க அப்பாவும் பாலாவும் 2 பேரும் 2 மௌன குருவா இருந்து எங்களை சேனல் பண்ணினோம். பெரிய அதிர்ஷ்டம் தான் அது எனக்கு. ஒரு பக்கம் ஒரு பெரிய லெஜெண்டோட பொண்ணு, இன்னொரு பக்கம் ஒரு லெஜெண்டோட ஸ்டூடெண்ட். That is what I am saying. அவ காலத்துல வந்து நாங்கெல்லாம் வாயை திறந்து பேசி கேட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவள்ல ஒரு வேற லோகத்துல சஞ்சரிச்சு இருப்பா. அவ மைண்ட் எல்லாம் ஹைலி இன்டெலெக்சுவல் பீப்புள் அவ 2 பேருமே. அதனால அவட்ட போய் சில்லறையா விஷயங்கள்லாம் கேட்கவே முடியாது. அவ சொல்லி கொடுத்தது நம்ம கேட்டுக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, பாலாவே சொல்லுவா, அபிநயம் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து வராதுடி அப்படின்னு சொல்லுவா. நீ அபின்னா நம்ம கண்ணு கிட்ட கொண்டு வரதுன்னு அர்த்தம். ஹார்ஸ கொண்டு போய் தண்ணி கிட்ட நிக்க வைக்கலாம். அமிக்கு புடி தண்ணி குடின்னு சொல்ல. அது இருக்கேக்கா இங்கிலீஷ்ல, you can take the horse to a pond. அததான் தமிழ்ல சொல்றேன். ஆமா, கரெக்ட்டா நீங்க. அதனால சொல்லி கொடுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீஞ்சி நடு சமுத்திரத்துல தள்ளி விட்டா நீஞ்சி வரத்துக்கு நமக்கு தெரியணுமே. இல்லன்னா சும்மா பாலா ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல. நமக்கு அதுல ஒரு கெப்பாசிட்டி நம்மகிட்ட. ஒரு கோவிலுக்கு போனா கூட என்ன எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து you have என்ன சொல்றது, you really அதுலயே நீங்க ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களேக்கா இன்னும் about your guru இல்லையா? இல்ல, ஏன்னா she was like a ocean of knowledge. Yes. அப்பா இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்த கையை நீங்க பார்த்தா, ஓ நீ பண்ண பாலா நம்மளால அப்பா அது எவ்வளவு ரசிக்கவும் தெரியல, வயசும் போறல, அதனோட டெப்த்தும் புரியல. ஏதோ ஒரு பாட்டுல ஒரு அபிநயத்தை சொல்லி கொடுக்கறான்னு அத நம்ம இன்னைக்கு ரசிச்சு பாக்குறதே 70 வயசுல, ஓ இப்படி மீன் பண்ணிருப்போம் பாலா, அப்ப நமக்கு தெரியல, நமக்கு 17 வயசா இருக்கதே என்ன புரிஞ்சிருக்கும்.
ஆனா அதுக்குன்னு பாலா போட்டு ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி அது வந்துதான் ஆனோன்னு அதுக்கு 100 ரிஹர்சல் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டான். அன்னியோட அந்த கை போயிடும். மறுநாளைக்கு வேற கை சொல்லுவா அந்த லைனுக்கே. ஓ ஓகே. அதெல்லாம் ஒண்ணும் எழுத முடியாது, ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியாது. இப்ப மாதிரி நீ எல்லாரும் கேமரால எடுத்துக்கிறல, அதெல்லாம் அங்க இருந்துதா? ஆமா, இப்ப போன்லயே நாங்க எடுத்துக்கிறோமே. அதனால அவ எதிர்க்க நின்று ஆடி காமிப்பா. நம்ம கிளாஸ்ல அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அன்னைக்கு மட்டும் ஒரு 4-5 தடவை அதை புடிச்சு பாரு அப்படின்னு சொல்லுவா. மறுநாளைக்கு வந்தா அந்த அதே லைனுக்கு பாட்டுக்கு வேற கைகள் சொல்லுவா. நீ எந்த கையான்னு வச்சுப்ப. கரெக்ட். அப்பவே ஒரு 15 கை 20 கை சொல்லிருப்பா. ஆனா இப்ப கூட வந்து அது சிலதுதான் ஞாபகம் இருக்கும். ஆனா சர்வை பண்ணணும்னா அது எப்படி டெவலப் பண்ணுங்கிற அந்த நோட் எடுத்துக்கணும் நம்ம. கரெக்ட் அக்கா. அந்த பாதையை போட்டு கொடுத்தவா பெரியவா அவ தானே. இப்படி தைரியமா அதுல நடந்து போனோம், இந்த இடத்துல தடுக்குன்னா எப்படி மேல போனோம், எல்லாம் அவ போட்டு கொடுத்த ஒரு இதுதான். ஆனா நம்மள வந்து நம்ம பாலாவோட இன்டர்வியூ பார்த்தா அவளே 4 வார்த்தை இங்கிலீஷ்ல அழகா சொல்லுவோம். சத்யஜித் ராய் பிலிம்ல கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ஆகாரம் சாப்பிட்டுட்டு புராணங்கள், இத்திஹாசங்கள், பழைய அதெல்லாம் படிப்பேன், கேட்பேன். வாத்தியார் வந்து அது சொல்லித்தர பிரவச்சன கர்த்தாக்கள் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கா பாலாக்கு. அதெல்லாம் அந்த குழந்தையில படிச்சது பசுமரத்தாணி போல பதியுதுங்கிற அதெல்லாம் அவ பின்னாடி எப்படி எல்லாம் அவ யூஸ் பண்ணிருக்கா. 2-3 அக்கேஷன்ல சொல்லியிருக்கா. இங்க எப்போ படிச்ச கதை அதை இதுல போட்டேன் பாத்தியா நீ இன்னைக்கு அபிநேத்லன்னு கேட்போம். நமக்கு அப்படியே ஆச்சரியமா இருக்கும். அதாவது டான்சர்ஸ்க்கு மெமரி பவர் ரொம்ப முக்கியம், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறைய இருக்கணும். இந்த மாதிரி நிறைய உபயோகமான விஷயங்கள்லாம் கோவிலுக்கு போன ஐக்கன்ஸ பார்த்து சும்மா பார்த்துட்டு இப்படி போட்டுன்னு வர்றதுல இல்லை, எல்லாத்தையும் என்ன ரசிச்சு பார்க்கணும். மூர்த்தி, ஸ்தலம், தீர்த்தம், விருட்சம் என்ன இருக்கு, எல்லாத்தையும் ஒரு நம்மளோட நாட்டியமே ஒரு அசம்பிளி ஆஃப் சோ மெனி பியூட்டிஃபுல் ஸ்பிரிச்சுவல் திங்ஸ். ரிலிஜன் இருக்கு, அதுல பக்தி மார்க்கம் இருக்கு, நாம சித்தாந்தம் இருக்கு, பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றதை பத்தி, அந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நம்ம வந்து அதெல்லாம் எனக்கு வந்து எங்க அப்பாட்டே கிடைச்சது. எனக்கு எல்லாருக்கும் அது அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் கிடைக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. அப்பேற்பட்ட ஒரு ஃபாதர் எங்களுக்கு. அதனால அந்த ஒரு சைட்லயே நாங்க நல்லா எக்யூப் பண்ண எல்லாரும் சம்ஸ்கிருதம் வாசிச்சோம். அக்கா வந்து மேஜரே சான்ஸ்கிரிட். நான் காலேஜ் வரைக்கும் சம்ஸ்கிருதம், அப்புறம் ரெகுலரா டிராமால நடிச்சுட்டு இருந்தேன். சமீபம் வரைக்கும் நடிச்சிருக்கேன். அதனால சம்ஸ்கிருதத்துடைய ஒரு சம்ஸ்கிருதம் மட்டும் இல்ல, பாலா கிட்ட தெலுங்கு நல்லா கத்துனுடலாம். பாலா இப்போ தெலுங்குல பேசுவா. நான் டவுன்ல அந்த நாள்ல குடி இருந்ததுனால தெலுங்கு ரொம்ப சேஸ்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பாலாவுக்கு சம்ஸ்கிருதம் நல்லா தெரியும், உச்சரிப்புல அப்படி இருக்கும், ஒரு இதுவாவே இருக்காது. எங்க அப்பா சொல்லுவார், சுந்தர தெலுங்கு பாட்டு செய்துன்னு பாரதியாரே போட்டுட்டாரேம்மா குட்டி அப்படின்னு. நீங்க சொன்ன சரசா டீச்சர் ஞாபகமும் வருது. அவங்களும் அப்படிதான். ஏன்னா நாங்க கத்துக்கிச்சே எல்லாம் ஒண்ணும் இதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா. எவ்வளவு ஒரு லைனுக்கும் வேற வேற ஆக்ஷன் பண்ணி காமிப்பாங்க நந்தினி அக்கா. வெரி ட்ரூ நீங்க சொல்றது. அப்கோர்ஸ் பாலாக்கா இஸ் a legend, பாலாமா. And நம்ம நட்டுமாங்க பத்மா ராகவன் says hello to you. Oh, hello. நமஸ்காரம். Okay. And then you continue அக்கா. So அது இன்னொன்னு முக்கியமா அந்த internalization of the ideas அது வரது கொஞ்ச நாள் ஆகும். பட் பாட்டு இருந்தேனாக்கா அந்த இன்டர்னல் லிங்க் நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடும். ஒரு சங்கதியோட பாடுறதுக்கு நமக்கு ஒரு 17-18 வயசுல செட்டில் ஆயிடும் இல்லையா. நான் 5 வயசுல இந்த கர்நாடக சங்கீதம் எங்க குரு ப்ரொஃபசர் பி கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு சென்ட்ரல் காலேஜ் பிரின்சிபல் எல்லாம் இருந்த ரொம்ப பெரிய மேதை அவர்கிட்டையும் அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 வருஷம் முக்தமா கிட்ட, அதான் பாலாவோட கசின் கிட்ட பதஞ்சாவளி தனியா பாலா சொல்லி கொடுத்த பதங்கள்லாம் அவ கூடவே பாடுவோம். தனியா பதஞ்சாவளி இன்னும் பாக்கி இருக்கிறதெல்லாம் கத்து வச்சிருந்தா நம்மளோட ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் மட்டும் இல்ல, நம்ம எப்ப வேணா அதுங்களுக்கு கை சேர்த்துக்கலாம். அந்த முறையில முக்தம்மா வாஸ் a very generous teacher. நிறைய அவ வந்து தனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாவா. wonderful teacher and human being முக்தம்மா. சோ அந்த மியூசிக்கோடைய ஒரு கனெக்டிவிட்டி தெரிஞ்சதுன்னா அபிநய ஒரு டைமென்ஷன் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்மள அறியாம ரசிச்சு சங்கதியோட கைகள் போறதே நம்ம மனசுக்குள்ள பாடிந்தோம்னா
அது இன்னும் ஒரு போஷிப்போட வெளியில வரும். So அப்புறம் nice. அப்படியே போய் கை வந்து ஃப்ரீஸ் ஆகி நின்னுடுறது. அப்புறம் ஒரே இடத்துல நின்று இப்படியே கையை காமிச்சுட்டு இருக்கிறது. இதெல்லாம் கிடையாது பாலா ஸ்கூல்ல. ஏன்னா அபிநயங்கிறதுக்கு உள் ஓட்டமே லயம். வேற டெக்னிக் எல்லாம் 40 வருஷமா இருக்கு. அபிநயத்துல பல டெக்னிக்குகள் இருக்கு. ஒருத்தரும் அவளுக்கு பிடிச்சதை எடுத்துக்கிறாரு, வேற விஷயம். ஆனா பாலாதி ஏன் வந்து உலகமே புகழறது? அதுல எத்தனையோ இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கு. அதுல முக்கியமான இந்த லயம். ஒண்ணு கூட நின்னுண்டு ஒரு இடத்துல ஸ்டாட்டிக்கா பிடிக்க மாட்டான். அந்த கைகள் வந்து வேகமா போனோங்கிற இடத்துல வேகமான இடம் இருக்கும். எப்ப ஃப்ரீஸ் ஆகணுமோ அந்த இடத்துல ஒரு செகண்ட் லவ்லி அதுக்குன்னு போஸ் கொடுத்து நிக்க மாட்டான். போஸ் பாட்டுக்கு நடுப்புற என்ன போஸ் வேண்டி கிடக்குன்னு கேட்போம் பாலா. போஸே கொடுக்க மாட்டான். எப்ப ஒரு நடராஜா அந்த மாதிரியே அதுலயே ஆட போற இதுவா இருந்துன்னா அதுல வேணா சில கரணங்களை காமிக்கிற மாதிரி பண்ணுவில இருக்கிறது. மத்தபடி இந்த லயத்தோட ரூபக தாளம், இந்த தாளம், அப்புறம் சாப்பு தாளம்னா அது கூட நடக்கிறதுக்கு முதலையே நம்மளை பழக்குவோம். சில சமயம் கிளாஸ்ல வா உனக்கு இன்னைக்கு பாட்டு கிடையாது, நட, இந்த பாட்டோட நடந்துட்டே இருப்பேன். அவன் பாடின்னு இருப்போம், நாங்க வெறும் கிட்ட தக்க திமினி போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருப்போம். எப்ப நிறுத்துவானே சொல்ல முடியாது. ஆனா அதெல்லாம் என்னன்னா உடம்புல ஊறி போனதுனால இதுக்கு எவ்வளவு கெட்டிக்காரத்தனமா மிருதங்கக்காரா இருந்தா. இப்பவும் நம்ம வெங்கட சுப்பிரமணியம் எல்லாம் அப்படி எல்லாம் வாசிக்கிறா பழைய அடிகள்லாம். அவ எப்படி வாசிச்சாலும் நம்மளால கால் நம்மளத வந்து நங்கூரம் பாய்ச்சின மாதிரி அப்படி தாங்கி இருக்கும். இட் வில் நாட் டிஸ்டர்ப் யூ. கிராஸ் ரிதம் வாசிச்சா நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது. நம்ம கால அளவு போயிடும்னு பயப்படுவோம். அப்படி எல்லாம் பாலா ஸ்கூல்ல கிடையாது. ஏன்னா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அபிநயத்தையும் சரி நிறுத்தத்திலயும் சரி நடந்து நிறைய பழகினதுனால அதனோட கிரிப்பு நன்னா இருக்கும் நம்ம உடம்புல. அந்த லயத்துடைய ஒரு ஆணித்தரமா அது வேணும் கட்டாயம். அதெல்லாம் வந்து பாலாவோட ஸ்பெஷல் நுவான்சஸ். அதெல்லாம் மியூசிக் தெரிஞ்சா இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் டு டீல் வித் பாலா. வெரி ட்ரூ, வெரி ட்ரூ. இல்லைன்னா பயமா இருக்கும் கொஞ்சம். அது கொஞ்சம் பெரியவாள் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஸ்பெஷலைஸ்டு காம்போசிஷன்ஸ்லாம் நிறைய கத்துனேன் பாலாட்ட. இப்ப சுவாதி திருநாள் பத்தி, அப்புறம் தீட்சிதரை முத்துசுவாமி தீட்சிதரை பத்தி முதல்ல காம்போசிஷனுக்கு ஆடினது நான் தான் நினைக்கிறேன். அவரோட பைசென்டினரியில அகாடமில ஒரு லெக்சர் எங்க அப்பாவோடதுக்கு சீசன்ல தயார் பண்ணா. இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் வந்து நமக்கு பாட தெரிஞ்சாதான் அபிநயமே நம்ம பண்ண முடியும். வெரி நைஸ் அக்கா. சோ அதனால அந்த ஒரு நம்மள குவாலிஃபை பண்ணிட்டோம்னா பாலாவோட டெக்னிக் வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும். அது இல்லைன்னா அந்த ஒரு ஃப்ளோயிங் நேச்சர் வந்து இருக்காது. மியூசிக்கல் ஃப்ளோ இல்லைன்னா அபிநயத்துல ஒரு ஃப்ளோ இருக்காது. அந்த நிறுத்தத்துல பார்த்தா இந்த 5 ஜாதியை யூஸ் பண்றது, 5 ஜாதியில நமக்கு அலாரிப்பு இருக்கு. பட் ஜதிஸ்வரத்துல வந்து பல்லவிக்கு 5 ஜாதி விநியாசம் பண்றது, தில்லானால வந்து நம்ம அதே மாதிரி 5 ஜாதி யூஸ் பண்றது, வர்ணத்துல 5 ஜாதியில ஜதிகள், இதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி. கடைசி வரைக்கும் அதெல்லாம் ஒத்துருமே டைல்யூட் பண்ணாததான் வச்சுருக்கோம். வர்ணம்னாலே ஏதோ 1-2 தீர்மானம் பிடிக்கிற, அப்புறம் அது என்ன தாளத்துல இருக்கு, என்ன எப்படி ஆரம்பிக்கிறது ஒன்னும் தெரிய மாட்டேங்கிறது. அப்ப அப்படி கிடையாது. டெஃபினட்டா அதனுடைய ஒரு ஷேப் தெரியும். இது திசரமா, ஆனா தெரியற மாதிரி வைக்க மாட்டான், தெரியாத மாதிரி இருக்கும். அத பத்தி ரொம்ப பேசக்கூடாது. என்ன இப்ப நம்ம வெங்கட சுப்பிரமணியம் மாதிரி அதுலயே உழைக்கிற ஆளுக்கு தெரியும் அதனோட செட்டப் வேற மாதிரி இருக்குங்கிறது. எடுப்பெல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்காது. அதனால ஒரு ரொம்ப ஒரு ரிகரஸா ஒரு டஃபா தெரியும் பாக்குறதுக்கு. ஆனா கடைசியில வந்து முடியறதே அதனுடைய அழகு வந்து தனியா ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷலா இருக்கும். இதெல்லாம் கந்தப்பாவுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. கந்தப்பா கணேஷ், அப்புறம் கந்தப்பாக்கு அப்புறம் எங்க குரு அவரோட புள்ள கணேசன் அவரும் நிறைய பண்ணினார் ஜதிகள்லாம். அவர்களும் நிறைய எங்களுக்காகவே நிறைய பண்ணினாருங்க. அதெல்லாமும் இதே மாதிரி ஒரு மெத்தட்ல தான் அமைஞ்சது. Very nice, Akka. Udupi Lakshmi Narayan sir, daughter Madhumati Prakash says hi to you. Namaskaram, Akka. Okay.
Continue, Akka. அதாவது எப்படி ஆரம்பிச்சு எப்படி முடியறதுன்னு தெரியாம அவ ஆடியன்ஸ் பார்த்துட்டே நெருப்பு மாதிரி முடிச்சுடணுமா பாருங்க வந்து. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு 35 வயசானப்ப நான் அவட்ட கேட்டதுல என்ன மாமா கணக்கு கணேஷ் மாமா, உனக்கு எதுக்குமா அந்த வம்பல்லாம், நீ வெறும் ஆடு அப்படின்னு. அப்புறம் நான் வந்து அவளோட எல்லாம் பழகிறதே அதை டிசைஃபர் பண்ணி பாக்குறதே தான். எப்படி வந்து அந்த மிஸ்ரத்தையும் கண்டத்தையும் அவ வச்சிருக்கா, ஓப்பனா திஸ்ரம் எடுக்கிறதெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கு, அதெல்லாம் புரியறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஏன்னா அவளை மீறி நம்ம ஒண்ணும் கேட்டுங்கெல்லாம் பண்ணிட முடியாது. கச்சேரி அன்னைக்கு ரிஹர்சல் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் முதல்ல நிறுத்தத்துக்கு கொஞ்சம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நேர கச்சேரி மேடையில தான் பார்ப்போம். சில நாளைக்கு கார்த்தால தான் வந்து இறங்குவா. ஏன்னா எல்லாரும் காஞ்சிபுரத்துல இருந்து பாடுறவா மிருதங்கரெல்லாம் வருவா. யாருமே வந்து அப்போ எங்களுக்கு பாடினவாளோட பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் அவ எல்லாரும் போயிட்டா. அதுக்கப்புறமே கொஞ்சம் தடுமாற்றம் தான். 85 வரைக்கும் பாலாவும் போய் அதெல்லாம் நிறைய அந்த லைன் ஆஃப் மியூசிக்கும் அந்த வாசிப்பு அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தவள அப்புறம் இல்ல. அவளோட வம்சாவளியில ஒருத்தரும் வரல வாத்தியம் வாசிக்கிறதுக்கோ. ஒரு ஃபேமிலி தான் கம்ப்ளீட்டா மிருதங்கம் பாலாக்கு வாசிச்சுட்டு இருந்தவா. அதுல கடைசியா எங்களுக்கு இது வரைக்கும் அவர் தான் வாசிச்சுட்டார். 2005 வரைக்கும் கூட அவர் வாசிச்சுட்டார். அதுக்கப்புறம் ஒருத்தரும் இல்ல. அப்புறம் நம்ம வெங்கட சுப்பிரமணியம் தான் வாசிச்சுட்டு இருக்கான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். அத நம்ம சொல்றதை கேட்டுண்டு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு போட்டு காமிச்சு கேட்டு வாசிக்கிற மிருதங்க வேலை கம்மி. ஏன்னா அவ ஒரு மனோதர்மம் வச்சுட்டு இருப்பா. உங்களுக்கு இந்த அளவு தானே நாங்க வந்து வாசிக்கிறேன் அப்படின்பா. அக்கா, Venkat Subramaniam has written, always interesting to play for your school style, very traditional. ஆமா, அது வந்து எதை வேணா அங்க அடிச்சா பொருத்தமா இருக்காது. அதனால சில ஆரம்ப காலத்துல வெங்கட் வந்தப்போ நம்ம பழைய என்னோட ரெக்கார்டிங்ல போட்டு காமிச்சிருக்கேன். ஒரு தடவை தான் கற்பூரம் அந்த அடிகளை உடனே பார்த்துட்டான். அந்த அடிகள் கொடுத்தா அந்த ஜத்தியோட போஷிப்பு அப்பதான் தெரியும். பெரியவா பண்ணினதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. பட் இப்ப மாதிரி தரோவா A to Z ரிஹர்சல் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது. சொன்னேனே, அவ வந்து இறங்கினோன்னு அந்த 5 ஜத்தி அப்புறம் அந்த தில்லானால இருக்கிற 5 கோர்வையும் தட்டுமிட்டும் அதை பார்த்துப்போம். அதான் ரிஹர்சல். ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம கிளாஸ்ல ஆடிட்டு இருக்கோமே, அங்க போய் ஆட வேண்டிய கொண்டு போட்டுடுவாங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணணும். அரங்கேற்றத்தின் போது மட்டும் பாலா வந்து 4 கை வச்சுப்போம். எனக்கு அப்பதான் மனசுக்கு வரும். அந்த ஒரு கச்சேரிக்கு தான் செட்டு கையா இருந்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அப்புறம் அரங்கேற்றத்துக்கு மட்டும் பதங்கள்லாம் பாலா தான் பாடுவோம் எல்லாருக்குமே. எனக்கும் பாலா பாடி. நான் உங்ககிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் போட்டோகிராஃப்ஸ் வச்சு ரெடியா வச்சிருக்க சொல்லிருக்கணும். நான் வச்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. the audience would have loved to see the pictures. ஏன்னா எனக்கு என்னோட காஃபி டேபிள் புக்ல நீங்க எழுதிருக்கீங்க அதெல்லாம் with photographs நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க. But I really wish you had let me tell you just போன வாரம் போன 9th அன்னைக்கு பாலாவுடைய 37th anniversary வந்தது. உனக்கு தெரியுமே, அன்னைக்கு வந்து சங்கீதாட் அகாடமில அவார்டிஸ்க்கெல்லாம் அந்தரங்கன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றா. ஓகே அக்கா. அதே டேல நான் பாலாவை பத்தி எடிட் பண்ண ஜேர்னல் அவ வெளியிட்டு இருக்கா. இப்ப நாளைக்கு அது வந்துரும். அதுல நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. I've added என்னோட ஆர்கைவ்ஸ்ல இருந்து நிறைய படங்கள் இதுல போட்டிருக்கேன். I wish all the dancers could buy a copy of that because yes, a few dancers are there. They are watching your conversation. Our conversation irka. இல்ல treasured memory of பாலாக்கு அதுல எக்கச்சக்கமா போட்டோஸ். இது வரைக்கும் யாரும் படிக்காத சில ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் கூட போட்டிருக்கேன் இதுல. அது வந்து ஒரு 1 இயருக்கு மேல அதை எடிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். What is the name of the book, Akka? ஒண்ணுல சங்கீத் நாடக் அகாடமி ஜர்னல் இன் மெமரி ஆஃப் பாலா. The issue is called Bala வரும். Anyway, I will be getting copies. I can inform the dance groups. They can buy it from me. அது வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா, இதெல்லாம் ஒரு சோவனியர் மாதிரி அவளை பத்தி நினைச்சுக்கணும்னா, அதுல ரொம்ப பெரியவாள்லாம் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்கா பாலா பத்தி. அதெல்லாம் ஒரு ட்ரெஷர்டு மெமரி தான். அதனால போட்டோஸ்ல அதுல நிறைய கொடுத்திருக்கேன் நான். Very nice, Akka. And then how did you நீங்க வந்து
then dancer, scholar, எப்போ then you started your critic line, and then you being a managing trustee of your Dr. V. Raghavan's, and being the one of the senior panel committee of SNA. அதெல்லாம் நீங்க சொல்லணுமே. How is your experience? How do you how did you enjoy how are you enjoying all your experiences? நிறைய என்ஜாய் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைச்சது. எல்லாம் கடவுளுடைய அருள் தான். நம்ம நாட்டியம் ஆடினோம், பெரியவாட்ட கத்துனோம், அவளோட ஆசீர்வாதம். அண்ட் அப்பாவும் பாலாவும் பண்ணின ஒரு ஸ்டாம்ப் இன் தி கல்ச்சுரல் அண்ட் ஜெனரல் ஆர்டிஸ்டிக் சீன் வந்து இட் கிரியேட்டட் அ ஸ்பேஸ் ஃபார் மீ. பட் அதை விடாம சஸ்டெயின் பண்ணி நான் வச்சிருந்தேன். எங்கெல்லாம் முடியுமோ அங்கெல்லாம். ஒரு பீரியட்ல பாலாவும் டாக்டர் ராகவனும் காலமானதுக்கு அப்புறம் ஒரு 5 வருஷம் எனக்கு கச்சேரி எல்லாம் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தேன். அப்போ ஒரு பீரியட் ஆஃப் சேஞ்ச், தட் இஸ் 84 to 80 to 84 85 வச்சுக்கலாம். அப்புறம் கண்டினியூஸா நான் வருஷம் கிருஷ்ணகாந்த் சபால ஆடிட்டு இருந்தேன். அந்த பீரியட்ல எல்லாம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கும். அப்ப உடனே போய் டெலிவிஷன்ல கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு 18 வருஷம் காம்பியரா சேர்ந்தேன். காம்பியர் அனௌன்சரா இருந்தேன். இது எனக்கு தெரியாதே. ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங். இப்ப மாதிரி மானிட்டர் பார்த்து நாங்க பேசக்கூடாது, எல்லாத்தையும் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி விஷனை பார்த்துட்டு இங்க திரும்பாம பேசணும். அந்த நாளா இன்ஃபேக்ட் நம்ம தூர்தர்ஷன் வந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் காம்பியர்ஸ் நானு 75 to 93 I have worked there. Casual contract, but I used to appear every week. I did a variety of program there. Other music, Sanskritam, letters to the editor. Idrolinu varum. Letters to editor. I can imagine what an enterprising line. I mean, you really choose on a line say challenging also. Challenging. 86ல இருந்து ஒரு 91 வரைக்கும் ரெகுலரா ஆடிட்டு இருந்தேன் கிருஷ்ணகாந்த் சபா. வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராம்ஸ் கிடைச்சது இதெல்லாம் ஆடிட்டு இருந்தேன். 91ல திடீர்னு வந்து ஹிந்துக்கு வேணும்னு சொல்லி சொன்னா. எனக்கு அப்ப ரொம்ப பயமா இருந்தது. நான் எழுதவே எனக்கு எழுதுறதெல்லாம் ஒண்ணு தெரியாது. இன்னொன்னு எனக்கு அப்ப பெரிய என்ன பயம் இருந்ததுன்னா, நம்ம ஆடிண்டே இன்னொருத்தரை பத்தி எழுதினா என்ன சொல்லுவாளோ தெரியலன்னு. 91 கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலேயே ரொம்ப குறைச்சலா தான் ஆடிண்டு லெக் டைம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிருந்தேன். ஓகே. சோ ஆனா அதுல வந்து என்னன்னா, எப்படியாவது நான் அந்த சீன்ல இருக்கணும், பாலாவோட விஷயங்கள்லாம் தெரியணும் எல்லாருக்கும். ஏன்னா பாலாவோட அப்படி ஒன்னும் சீக்கிரமா அழிச்சுட முடியாது யாராலையும். பல சம்பிரதாயங்கள் வளர்ந்து வரலாம், பட் பாலாங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஷைனிங் இல்லையா. அதனால இந்த காலம்ஸ்ல கூட அதை பத்தி நல்ல விஷயங்கள் எழுதுறது. இந்த மாதிரி பால சரஸ்வதியிலயோ இல்ல பெரியவாள்லாம் இப்படி பண்ணுவா, ட்ரெடிஷனல் ஃபார்மேட் இப்படி இருந்ததுன்னு அதில் எழுதி ஒரு வழியா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிக் அப்படின்னு ஒரு பேரை வாங்கினேன். நிறைய திட்டெல்லாமும் வாங்கினேன். அப்புறம் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காமையும் இருந்தது. But Akka, we can never ever forget the review that you gave for my solo Bhakta Meera 2003 Karthik Finance. Enamma eludinengo about not only me, even about the orchestra members. I think that was a wonderful review of yours to us, Akka. No, we can't, none of us can forget that, Karima. And romba every Swati Tirunal Nariya, you've been an encouraging factor. அப்புறம் யங்கர் ஜெனரேஷன் எழுதினதுல ஒன்னதானே ஃபர்ஸ்ட் எழுதினேன். Yes. Then next ஒரு சீரிஸ் எழுதினேன். Hindu, correct. உனக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதினேன்ல. Yes, Akka. எதுக்கு சொல்றேன், அப்ப வந்து நம்ம பாக்கறதே எப்படி பார்க்கணும், நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி இருக்கு. நம்ம வந்து ஒரு பழங்கால சம்பிரதாயத்துல இருந்து வரமேனு. ஆனா போகதான் அப்ப தெரிஞ்சது எனக்கு. அப்போ நான் நினைச்சேன், நிறைய நாட்டியங்கள் பாக்குறதுனால நமக்கு என்னன்னா மனசு விஸ்தாரமாறுது. நம்மளுதான் ஒசத்தின்னு நம்ம நினைச்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒசத்தி தான், ஏன்னா உலகத்திலேயே எல்லாரும் ஒத்துன்ற ஸ்டைலு பால சரஸ்வதி இது. ஏன்னா யாருமே கிடையாது. அதுல இருந்து வரோம்னா நமக்கு ஒரு தனி ஸ்டாம்ப் இருக்கு. ஆனா எல்லா சம்பிரதாயத்திலும் பெரிய பெரிய அழகுகள் இருக்கு, பெரிய பெரிய வித்வான்கள் விதுஷிகள் இருக்கு அதுல. அப்படிங்கறதெல்லாம் என் மனசு நிறைய நான் ஏத்துனேன். அதெல்லாம் அந்த பாகுபாடு இல்லாம பாக்குற ஒரு பரந்த மனப்பான்மை எங்க அப்பாட்ட இருந்து எனக்கு வந்து.
Very nice. எல்லாரும் வந்து எல்லாரும் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும், எல்லாத்தையும் நல்லது இருக்கும். போஸ்ட் கொடுக்கறதுனா வழுவூர் ராமையா பிள்ளை இதுல போஸ்ட் கொடுக்கறது என்ன ஒரு த்ரில்லிங்கா இருக்கும். அந்தந்த இடத்துல அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகுது நீங்கள் உங்களோடதுல எல்லாம். அதுல ஒரு அழகு இருக்கு, சாம். எங்க வேணா அவர் போட மாட்டார், எங்க கரெக்டா போட்டிருப்பாரு. அததான் சரிசாமா சொல்லி கொடுப்பா உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு நான் அவரோட கிளாஸ்க்கு எல்லாம் நிறைய வந்திருக்கேன் நான். அது மாதிரி தண்டாயுதபாணி பிள்ளை ரொம்ப நான் அட்மயர் பண்ணுவேன் அவரை. அப்படி ஒரு ஜத்தியும் அப்படி ஒரு அதுவும் ரொம்ப ஒரு கடுமையான சம்பிரதாயம். அவரும் நல்ல கசரத்தை வாங்குவார் ஸ்டூடெண்ட். எம்எல்வி அம்மா பொண்ணு வித்தி கத்துக்கிட்டு நான் கூட இருப்பேன். வித்தியும் நானும் ரொம்ப ஸ்ரீவித்யா தெரியும். நான் டீச்சரோட சரசா டீச்சர் ஐஷன் பேக்கா அண்ணா வீட்டுக்கு போடி வாடி என்னோட வாடி. அவ வரவு தானே தண்டாயுதபாணி பிள்ளையோட. கரெக்ட். எஸ் எஸ் எஸ். எதுக்கு சொல்றேன், அந்த சம்பிரதாயங்களை மதிக்கணும். அதெல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணினேன். நிறைய லெஜெண்ட்ஸ் போய் இன்டர்வியூ எடுத்தேன். உங்க டீச்சரே பெரிய இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கேன். இந்த தண்டாயுதபாணி பத்தி நிறைய எழுதியிருக்கேன்னா அவரை இன்டர்வியூ எழுத பாக்குறதுக்காக முன்னாடி போயிட்டாரு இல்லையா. நான் வந்து அவரை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சதுனால அவரை பத்தி ஒரு ஆர்டிகிள் பெரிய பெரிய லெஜெண்ட்ஸ் வெங்கடலட்சுமி அம்மா எழுதினேன், கர்நாடகா's glory. My daughter-in-law is saying, hello Nandini auntie, hi man. Vicha. Okay. So வெங்கடலட்சுமி வந்து பாலா மாதிரி அவ நம்ம ரொம்ப ஃபேமஸ் கர்நாடகால. போறதுக்கு 3 மாசம் முன்னாடி அவளை போய் இன்டர்வியூ எடுத்தேன் நான். ரொம்ப த்ரில்லிங்கா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஒன்லி இன்டர்வியூ பந்தநல்லூர் ஜெயலட்சுமி gave me. யாருக்குமே அந்த அம்மா இன்டர்வியூ கொடுக்கல, யாரையுமே மீட் பண்ணல. ராஜா ஆஃப் ராம்நாட் கல்யாணம் பண்ணிட்டோன்னு அவ வீட்டோட இருந்துட்டா, எங்கேயுமே இது பண்ணல. அப்புறம் ஒரு காமன் கான்டாக்ட் மூலமா நான் கேட்டேன், சரி வாங்க அப்படின்னு. அப்ப சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மியூசிக் காலேஜ் அகாடமில முதல்ல சங்கீதத்துக்கு சர்டிபிகேட் உங்க அப்பா கையால தான் நான் வாங்கினேன். ஐயோ என்ன உங்களுக்கு how thrilling it will be for you. பாலா எல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் எனக்கு அப்படின்னு. வண்டர்ஃபுல் இன்டர்வியூ. அந்த மாதிரி ரொம்ப சிரிச்சு ரொம்ப அது மாதிரி நிறைய எனக்கு பண்ணக்கூடிய. அப்புறம் ஃபார்ம்ஸ் மேலட்டூர் பாகவத் மேளா, யக்ஷகானம், அந்த மாதிரி சத்ரியா எல்லாம் எழுதுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு கிடைச்சது. அக்கா, I think you're so blessed அக்கா. All of us of course we are blessed. You are the blessings இருந்தாதான் கையில முடியும். அதை தவிர அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிற எக்ஸ்போஜர்ல அகாடமில செக்ரட்டரியா வந்தப்போ, அதுக்கப்புறம் சங்கீத் நாடக அகாடமில எக்ஸிகியூட்டிவ் போர்ட்ல வந்தப்போ அது வந்து பெரிய எக்ஸ்போஜர். I must thank only my esteemed friend சோனல் மன்சிங் ஜி. அந்த மாவால தான் நாங்க வந்தேன். அவ எக்ஸ்போஜர், எத்தனை ஃபார்ம்ஸ், எவ்வளவு ஆர்டிஸ்ட். அது ஃபெஸ்டிவல் நடக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் மெம்பர்ஸை கூட்டின்னு போவா. நிறைய ஆர்டிஸ்ட பார்க்க முடியும். கதக்ல, கரானாஸ்ல அவ்வளவு பார்த்து எல்லா விஷயங்களும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைச்சது. நிறைய பேரை அந்த பீரியட்ல ஒடிசிக்காரா, சத்ரியாக்காரா எல்லாரையும் மெட்ராஸ்க்கு கொண்டு வந்தேன். இது வரைக்கும் இங்க கான்டாக்டே இல்லாத சில பேர் எல்லாரையும் கொண்டு வந்தேன். அப்போ அதெல்லாம் நடந்தது. அப்ப ஆரம்பத்திலேயே வந்து ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருந்ததுனால 98ல டாக்டர் ராகவன் சென்டர்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணினேன். அப்ப அது ஒரு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க அப்ராட்ல எல்லாம் அரங்கேற்றம் பண்ணினேன் அந்த சமயத்துல. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மியூசிக் அகாடமி பதவி இதெல்லாம் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்னால ஸ்கூல்ல நடத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் டைவர்சிஃபை ஆகி ஒர்க் ஷாப் நடத்துறது, தனியா இண்டிவிஜுவலா யாராவது சீனியர்ஸ் கேட்டா சொல்லி கொடுக்குறது, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாத்திட்டேன். போயிட்டு இருக்கு. அப்புறம் புக் பப்ளிஷிங், டாக்டர் ராகவன் சென்டர்ல அவரோட புக்ஸே நிறைய இருக்கு பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு. பிளஸ் நானும் சில இதெல்லாம் எழுதினேன். முக்கியமா பயோகிராஃபி ஆன் மை ஃபாதர் அண்ட் பால சரஸ்வதி. ஒண்ணு வந்து டாக்டர் ராகவன் வந்து சாகித்ய அகாடமி எழுத சொல்லியிருந்தா. சாகித்ய அகாடமி இஸ் நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் லெட்டர்ஸ். பாலாவுடைய மோனோகிராஃப் வந்து சங்கீத் நாடக அகாடமி எழுத சொன்னா. அதுன்னு உனக்கே தெரியும், சென்டினரி போது நம்ம ரிலீஸ் பண்ணோம். அது லிரிக்கல் ஜர்னி. அது என்னது? லிரிக்கல் ஜர்னி வந்து நம்ம வித்யாசரண்யன் வந்து லிஃப்கோல ஒரு புக் கொண்டு வந்தா. அது அந்த லோட்டஸ். ஓகே. அதுல வந்து வேடிக்கை ஒண்ணு பண்ணுமே அக்கா, கண்ணாடி போட்டுட்டு வருவாங்களே அவங்க. அதான் வித்யாசரண்யன்.
வித்யாசரண்யா. இல்லம்மா, இன்னொரு லிட்டில் elderly person, elder to Vidya. அது வந்து ஷாஹஜி. ஷாஜி. அவ வந்து மாதவி ராஜகோபால் விஸ்வாவுடைய மாதவி ராஜகோபால். டி விஸ்வநாதனோட ஸ்டூடெண்ட், ப்ரொஃபசர் சாம்பமூர்த்தி ஸ்டூடெண்ட். அவ வந்து அதுல நிறைய ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தா. அப்ப அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கல்ச்சர்ல நான் இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்கி கொடுத்தேன் வித் கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ். அதுல அந்த அம்மா ஷாஜியை பத்தி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தா. சோ அப்புறம் லேட்டர் நான் என்ன சொன்னேன், அதுல இருந்து கொஞ்சம் காம்போசிஷன்ஸ் கொடுங்க, நாங்க ஒரு டீம் வச்சு ப்ரோக்ராம் பண்றோம். அதுல எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த ஷாஜி அதுலதான் நான் அந்த மணிப்பிரபாளம் பண்ணேன். ஆமா கமாஸ்ல நீ சுஷ்மா ரேவதி ராமச்சந்திரன் சோபனா பாலச்சந்திரன் 4 பேர் தான் பெங்களூர் போனோம். பெங்களூர் கூட போயிட்டோம். அதனால அதெல்லாம் ஒரு பெரிய நமக்கு லேர்னிங் ப்ராசஸ் தானேம்மா. ஷாஹஜி வந்து 300 காம்போசிஷன்ஸ் பண்ணிருக்காரு. இந்த உலகத்துக்கு அது தெரியவில்லை, எப்பேற்பட்ட காம்போசிஷன்ஸ். அதெல்லாம் ராகமும் அவரே கொடுத்திருக்காரு, தாளமும் கொடுத்திருக்காரு. இப்ப மாதவி மாமி வந்து அதை டியூன் பண்ணி நமக்கு ஒரு 20 காம்போசிஷன்ஸ் வச்சிருந்தாங்க. இதெல்லாம் ஆடலாம். அதுல இருக்கிற தோடையும் நீங்கள்லாம் ஆடினில இப்ப ஆடக்கூடாது, தாராளமா ஆடலாம். நான் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்க்கு அந்த பாரூதயத்தை மட்டும் கத்து கொடுத்தேன். அது வந்து அதுக்காக புக்கா பிரிண்ட் பண்ணிருக்கேன். அது ஷாஹஜி இது. ஆமா, it has been printed and நோட்டேஷனோட இருக்கு. யார் வேணா எடுத்து பாடி அபிநயிச்சுக்கலாம். அர்த்தமும் கொடுத்திருக்கேன் அதுக்கு. ஆமா, நீங்க இங்கிலீஷ்ல கூட கொடுத்தீங்க. ஆமா, இப்போ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ண அதனோட பை ப்ராடக்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி புக்கு போடுறது, அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் எழுதுறது பசங்களுக்கு புரியுற மாதிரி, இதெல்லாம் தான் வந்து ஃபியூச்சருக்கு வந்து டாக்குமெண்டிங். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த டாக்குமெண்டேஷன் பத்தி சங்கீத் நாடக அகாடமி போன பிறகு தான் தெரிஞ்சுட்டேன். ஓகே, ஆர்கைவ்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷன் கமிட்டில நான் என்ன போட்டிருந்தா நிறைய சப்கமிட்டி. அப்போ இந்த மாதிரி சஸ்டெய்னிங் தி சம்பிரதாயம்ஸ் எப்படி எல்லாத்தையும் கண்டினியூ பண்றது, அடுத்த வாழ்க்கை எப்படி கொண்டு போறது. அப்ப நான் நினைச்சேன் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணினோம்னா அதுல இருக்கிற காம்போசிஷன்ஸ் எடுத்து ஒரு புக்கா போடுறது, இல்ல யாரையாவது ஒரு டெசர்டேஷன் எழுதுறது. இப்ப நிறைய காலேஜ்ல எம்ஃபில் என்னெல்லாம் எழுதுறாளே, ஷாஜியை பத்தி எடுத்து எழுதலாமே. 300 காம்போசிஷன் பண்ணிருக்காரு. தியாகராஜாக்கு வந்து மத்தியான பூஜை 6 வரைக்கும் சாப்பிட மாட்டாரா ஷாஜி. அந்த காலத்துல ரிலேல மணி மாதிரி அடிச்சு, கோவிலுக்கோலாம் மணி அடிச்சு, அவருக்கு அந்த மணி கேட்டதுக்கு அப்புறம் உச்சிக்காலம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி அப்புறம் தான் சாப்பிடுவார். அப்பேற்பட்ட தியாகராஜா பக்தர் அவர். அப்பேற்பட்ட காம்போசிஷன்ஸ் பண்ண. எதுக்கு சொல்றேன், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் கத்துக்கிறதுக்கு வந்து பெரிய எக்ஸ்போஷர்ல கிடைச்சது எனக்கு. இதெல்லாம் ஒரு கடவுளுடைய. சாருலதாங்க எங்க டீச்சர், என்னோட ஜூனியர், மை சர்சா டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட், she is written learning in every word you speak அம்மான்னு போட்டிருக்கா. உங்களுக்கு she is learning every word அம்மா, because you give only we learn a lot from you இல்லையாக்கா. இன்னொன்னு நீ சொல்ற மாதிரி ஸ்காலர்ங்கிற வார்த்தையை நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன். இப்ப எல்லாத்துக்கும் ஸ்காலர்ங்கிறா, எல்லாரையும் லெஜெண்ட்ங்கிறா. சொல்லக்கூடாது. லெஜெண்ட்ங்கிறா கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கணும். அக்கா நமஸ்காரம் மேம். One Mr. Sadagopan from Tirunelveli. Namaskaram ma'am, very happy, very nice conversation, especially in Tamil. Thanks so much. He is written from Tirunelveli. Oh, namaskaram sir. Thank you. Mr. Sadagopan. ஸ்காலர் லெஜெண்ட் எல்லாம் சகஜமா யூஸ் பண்ண கூடாது. லெஜெண்ட்ங்கறவா கொஞ்சம் பேர் தான் இருப்பா, எல்லாரும் லெஜெண்ட். அது ரைட்க்கா, நான் நிச்சயமா சொல்றேன். பட் ஸ்காலர் ஏன்க்கா உங்களுக்கு இல்லன்னு சொல்றீங்க? A learned person is a scholar இல்லையா? learned person இல்ல, ஸ்காலர் கிடையாது. ஸ்காலர்ஷிப்ங்கிறதுக்கு நிறைய உள்ளுக்குள்ள அம்சங்கள் இருக்கு. ஒரு மெத்தடாலஜிஸ் தெரியணும், ஒரு பிராக்டிக்கல் சைட்ல கொஞ்சம் தெரியணும், அப்புறம் நிறைய புஸ்தகங்களை எடுத்து வாசிச்சு அதை கோர்வையா நம்ம அசிமிலேட் பண்றதுக்கு தெரியணும். ஒரு பிஹெச்டி பண்ணோம்னா மெத்தடாலஜின்னு வைக்கிறாள், ஒரு அதுல ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கறாளும். அந்த மாதிரி மெத்தடாலஜி அதெல்லாம் நான் எல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணது கிடையாது. பட் நம்மளோட ஓரல் ட்ரெடிஷன்ல நாங்க கத்துன்றது இருக்கே, இன்னைக்கு அத மாதிரி யாருக்கும் வாய்ப்பே கிடைக்காது. அதனால இவெல்லாம் சகஜமா ஸ்காலர்னு சொல்றான். அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் என்ன சொல்றேன், ரிசோர்ஸ் பர்சன். That's a good word. ஸ்காலர் யாருன்னா டாக்டர் ராகவன் ஸ்காலர் இல்லையா, ஒரு கபிலா வாத்ஸ்யாயன் ஸ்காலர். Yes, yes. அந்த மாதிரி
ஏன்னா இப்ப நாட்டியத்துல இருக்கிற எல்லாரும் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாமா, எல்லாரும் PhD வாங்குறா, which is a very good happy thing. பட் இந்த டிகிரி வாங்கினதால மட்டும் நம்ம ஸ்காலர் நம்மள சொல்லிக்க முடியுமா? அப்படி கிடையாது. அதுல நிறைய வருஷமா அசிமுலேட் பண்ணோங்கிறதுக்காக ஸ்காலர்ஷிப் தான். இப்போ நான் எவ்வளவு கத்துன்னு இருக்கேன் பாருங்க உங்ககிட்ட. and I'm sure many in the audience will also agree with you now. இது என்ன தெரியுமா, இப்ப வந்து ஒரு PhDக்கு சமானம் 30 வருஷம் ஓரல் ட்ரெடிஷன்ல இருந்தது. நல்ல ஓரல் ட்ரெடிஷன் எல்லாமே செவி வழி வாய் வழி செய்திகள் தான். பெரியவா சொல்லி கொடுத்து அது வழியா எல்லாத்தையும் ஆராய்ஞ்சு பார்த்து பாக்கி எல்லாம் கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட்ல படிச்சு விஷயங்களை தெரிஞ்சுட்டு 4 பேர்கிட்ட பழகிறதுனாலயும் 4 வித சம்பிரதாயங்களை பாக்குறதுனாலயும் 40 சம்பிரதாயங்களை பாக்குறதுனாலயும் அசிமுலேட் பண்ண விஷயம். இத ஸ்காலர்ஷிப் நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? அதனால ரிசோர்சஸ் நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்கு. ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டீங்க அக்கா, ரொம்ப அழகா. ஒரு ஸ்காலரோட பொண்ணா இருந்து நானும் ஸ்காலர்னு சொல்லிட்டு அவரோட அந்த இடத்துல வைக்கிறதுக்கே லாய்க்கு கிடையாது. வள்ளன ஸ்காலர். கரெக்ட்பா. அதே மாதிரி நீங்க சொன்னது இந்த லெஜெண்ட் எல்லாருமே இப்ப யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காக்கா. they don't know. எனக்கே புரியல எப்படி how can everybody become a legend? வார்த்தை யூஸ் பண்றதுக்கு என்னமா அவளுக்கு பிரியமானதை சொல்லிட்டு போ. No, but beautifully you have told about a scholar. இதெல்லாம் இந்த டேர்ம்ஸ்க்கு எல்லாம் ஒரு ட்ரூத்ஃபுல் ஸ்டாண்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதனுடைய ஸ்தானம் என்ன, ஸ்காலர்னா என்னென்ன கௌரவங்கள் இருக்கணும். நாட்டியம் ஆடுறவன் முன்ன பிராக்டிஷனரும் தியரிட்டிஷனும் தனித்தனியா இருந்தா. பிராக்டிஷனர்ங்கிறவா தொழில்முறை கலைஞர்கள், தியரிட்டிஷன்ங்கிறவா அந்த சாஸ்திரங்களை படிச்சவா. அப்படி தனித்தனியா பைஃபர்கேஷன் இருந்தது. இப்ப ரெண்டும் அதை மர்ஜ் ஆயிடுது. ஆடுறவாள்லாம் எல்லாத்தையும் படிச்சிருக்கா, படிக்கிறவா எல்லாரும் கூட ஆடுறவாளாவும் இருக்கா. நல்ல ஹெல்தி சிச்சுவேஷன் தான். பட் எதுல எவ்வளவு தூரம் அவ ஆழமா இருக்காங்கிற நாலேஜ பொறுத்துதான் இருக்கு அவளுடைய ஸ்காலர்ஷிப்பும் அவளுடைய ட்ரைனிங்கும். அதனால so sweet you are to say when you said எனக்கு டச் உங்க அப்பா ஸ்காலர். நான் ஒரு அந்த அந்த லைன் ரொம்ப எனக்கு கூஸ் பம்ப்ஸ். சீனியர் எக்ஸ்போனன்ட்னு சொல்லலாம், அது வேற விஷயம். ஏன்னா ஆடுறவா, அதனால அந்த எக்ஸ்போனன்ட்னா அந்த இதை பண்ணி காமிக்கிறவா. அதுல இருந்து பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது பை ப்ராடக்ட். எக்ஸலென்ட். ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க அக்கா. அந்த இது the scholar and the byproduct, the exponent, beautifully told akka. And then what about you have to tell something about Sushma ma, your daughter, who is also following the legacy. நான் வந்து என்ன நம்புறேன்னா, ஸ்ரீகலா உனக்கே தெரியும், ஊரார் குழந்தையை ஊட்டி வளர்த்தா என் குழந்தை தானா வளருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப உண்டு. ஏன்னா எல்லா குழந்தையும் குழந்தைல நினைச்சுக்கிறேன். என் குழந்தை வந்து ரொம்ப சமத்து, ரொம்ப அழகு, நல்லா எல்லாம் அவளுக்கு தெரியும். ஆனா நானும் அவளை போய் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இது பண்ண மாட்டேன். அவளும் அந்த மாதிரி. ஏன்னா கலைஞருக்கே ஒண்ணு வச்சுக்கணும் ஸ்ரீகலா, என்னன்னா யாருக்கு எவ்வளவு நடக்குமோ அது நடக்கும். அதனால அவளுக்கு நடக்கிறத எடுத்து அவ கம்பீரமா ஹாப்பியா இருந்துட்டு இருக்கா. நடக்கிறதுங்கிற குறையும் கிடையாது. பட் ஷீ இஸ் a very talented dancer and a very gracious girl. ஆமா, very friendly and also she knows a lot of things. என் கூடவே இருந்து இன்ஃபேக்ட் அவளுக்கு குழந்தையில இருந்து பெரியவா எல்லாரையும் அகாடமியில பார்க்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் பார்த்து நெருங்கி பழகிற வாய்ப்பு அவளுக்கு கிடைச்சது என்னால. எங்க அப்பாவோட இருந்த ஒரே ஒரு கிராண்ட் சைல்டு அவதான். சோ அதனால ஆமா, இப்ப வைஜெயந்தி மாலால சுஷ்மா அம்மானுக்கு அவளுக்கு ரொம்ப, வைஜெயந்தி மாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா குழந்தையில இருந்து அவள் டான்ஸ் கத்துக்கிறத பாத்திருக்கா, குழந்தையில இருந்து வளர்றத பாத்திருக்கா. அதே மாதிரிதான் MS அம்மாவும். MS அம்மா வந்து சில என் பேரனை முதற்கொண்டு மடியில வச்சுட்டு ஆத்துக்கு வந்து பாத்துட்டு போயிட்டா. அந்த அளவுக்கு நம்ம அவள்லாம் பழகக்கூடிய வாய்ப்பை எங்க அப்பா ஏற்படுத்தி கொடுத்தார். வெரி நைஸ். யாரு? அபிஜித் தானே நீங்க சொல்றது? அபிஜித் தானே? இப்போ அபிஜித் என்ன பண்றதுக்கா? அபிஜித் வந்து செகண்ட் இயர் கம்ப்யூட்டர் முடிச்சுட்டான் சாஸ்திரால. third year computer and business systems. Very nice. He used to come for a short period cricket to Bharat Perima. அப்புறம் சுகீர்த்தி வந்து ஆட போறா. இனிமேதான் முடிச்சுட்டா கோர்ஸ். சுகீர்த்தி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா? சுகீர்த்தி 11th, but she is going to have her அரங்கேற்றம் soon.
Excellent, Akka. Excellent. very She's nice. again a beautiful girl like Sushma. ஆனா நான் அவகிட்டையும் சொல்லியிருக்கேன், கத்துன்றது அழகா முடிச்சு எல்லாம் பண்ணிடு, அப்புறம் வச்சுக்கிறதும் வச்சுக்காம இருக்கிறதும் நமக்கு கடவுள் என்ன போட்டிருக்காரோ அதுபடிதான் நடக்கும். சில பேர் எல்லாம் கத்துட்டு பெரிய ஃபீல்டுல போய் பெரிய ஆபீசர் எல்லாம் ஆயிடுவா. நாட்டியம் பத்தி அவளுக்கு ஒரு ஏக்கா இருந்தா கூட அவளால் கண்டினியூ பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து விடாம வச்சுட்டு இருக்கோம்னா அது நமக்கு ஒரு லைன் ஆஃப் தாட்டா இருந்து எதை பிடிச்சுக்கணுங்கிறதுல நம்ம ரொம்ப தீர்மானமா இருந்தோம். பட் என்ன ஜோரா வந்திருக்கு பாருங்கக்கா, you and Balamma and Sushma and you and Sukriti. Again she under you and Sushma, yeah, Sukriti. Fantastic. Sukirti. And of course I think both Sushma and Sukirti some of the ad idu vandirukaliya. இந்த காலத்துல opportunities are many and அவளுக்கு அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் இருக்கு. since Ranganathan is also in the media business, அவளுக்கு contacts ஜாஸ்தி. she enjoyed doing. நான் 1985 ல ஹார்லிக்ஸ் வந்திருக்கேன்க்கா. பால் இருக்கிற அழகுல குடுக்கற காசுக்கு 100 மதிப்பு ஹார்லிக்ஸ்க்கு தான். அப்போ ஒரு குட்டி பையன் இருக்கும், அது என் பையன் 1983 ல பண்ண 84 ல just before my இது. சோ அப்ப வந்து அது சொல்லும், குடிக்க வேணாம் அப்படியே சாப்பிடலாம். அந்த லேடி நான் தான். ஆமா அது ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. குடிக்க வேண்டாம் அது வரிசையா போகும். தடதரா பலத்துக்கு ஹார்லிக்ஸ். அப்புறம் அந்த விக்ரம் ஆக்டர் அப்பதான் he was coming up, so he'll come as a cricketer. and இந்த மாதிரி கடைசியில என்னோடதுல முடியும், குடிக்க வேணாம் அப்படியே சாப்பிடலாம். அந்த குழந்தை ஆமா 85 ல வந்தது. இமேஜின் இப்போ it is 36 years old. அப்புறம் ஏதோ சோப்புக்கலாம். I mean it's nice, you know, because usually I have noticed many dancers from those days avada nariya idu kudukra இந்த மாதிரி ஒரு good advertisement கூட I've seen even now recently. And now akka now other okay about Sushma we've spoken. Yes, Ranganath is also in the media, but but akka, what is your what is your continuing work that you're going to give it to all of us other than this Balamma's latest idu neenga elidirikengo Sangeet Natak Academy ku. And I want to talk about Samskrita drama. Abhijit also acted in some scenes in a movie in Bharat போட்டிருக்கார். ஆமா அபிஜித் வந்து யாவரும் நலம் அப்புறம் இன்னேதோ ஒரு படத்துல எல்லாம் நடிச்சான். 2 படத்துல நடிச்சான் மூவிஸ்ல. அச்சோ so sweet. எனக்கு தெரியாது பரத். இப்பதான் பரத் எழுதிச்சேதான் எனக்கு தெரியுது. சுகீர்த்தி வந்து 60 நாள்ல இருந்து நடிச்சிட்டு இருக்கா. குழந்தையா இருக்கு. I know, right from the young இது. So coming back to Sanskrit theatre, I want to say 1 minute. Mr. Sambandam of Chidambaram Natyanjali அவர் எழுதிருக்கார், nice and informative conversation. Young artists have to learn a lot from Nandini madam. How sweet. Thank you Sambandam sir. Thank you Sambandam. Sanskrit drama வந்து அது ஒரு தனி பெரிய ஒரு ஏரியா. அப்பா அதுல இன்வால்வ் பண்ணிட்டார். நான் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல 9-10 வயசுல இருந்து நடிக்கிறேன். நானு ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ஸ்டேஜ் அப்பியரன்ஸே உஜ்ஜைன் சாகுந்தலம் காளிதாஸ் ஃபெஸ்டிவல். சோ அதனால அதுல இல்ல நீங்க சுகீர்த்தி பத்தி சொன்னீங்க 60 நாள்ல இருந்து அவ என்ன பண்ணிருக்கான்னு ஒரு 2-3 சொல்லுங்க அக்கா. இல்ல அவ அந்த ஏதோ ஒரு ஆட்ல டெக்ஸ்டைல்ஸ் இதுலதான் சின்ன குழந்தைய அப்படி தூக்கின்னு வர மாதிரி முகத்தை பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி அது முதல்ல ஆடு. அதுக்கப்புறம் 2-3 இது பண்ணா அப்புறம் வேற எதுலயோ எல்லாம் I think அக்கா she came in Pothis இல்லையா சுகீர்த்தி? அப்படி பண்ணோம். அப்புறம் அவளை அட்ராக்ட் பண்ணவே இல்லை. கொஞ்சம் பெரியவளான அப்புறம் கூப்பிட்டப்ப கூட வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது கொஞ்சம் அது அவளோட சாய்ஸ். ஆமா. So I want to say something about Sanskrit drama because yes akka, your future plans. Yeah future la 60 years of Sanskrit Ranga கொண்டாடினோம். 60 yearsல அட்லீஸ்ட் ஆரம்பத்திலேருந்து நான் கூட இருந்திருக்கேன். அப்பாவோட நிறைய பிளேஸ்ல ஆக்ட் பண்ணினேன். அப்புறம் ஒரு லாஸ்ட் 20 years டைரக்ட் பண்ணேன். நீ தான் எல்லா பிளேஸ்க்கும் வந்திருக்கேன். எஸ் எல்லாத்துக்கும். ஆமாக்கா. அது இந்த வருஷம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு சரிக்கா. ஒரு ஹாஸ்யம்
பேஸ் பண்ணி காமிக் எலிமெண்ட் பேஸ் பண்ணி ஒரு பிளே பண்ணணும்னு இருக்காது. ஷார்ட்டர் Very பிளே good. அபவுட் 1.5 hours இருக்கும். Mm. அது ஒண்ணு பிளான் இருக்கு. சுஷ்மா தான் இப்பெல்லாம் நிறைய நாளா வந்து மேஜர் ரோல்ஸ் போட்டுக்கிறா. ஆமா, முன்னாடி அவ சாக்குந்தல்ல கூட நான் சுஷ்மாதி பார்த்திருக்கேன். என்னோட நீஸ், அப்புறம் முன்னாடி எனக்கு முன்னாடி எங்க அண்ணாக்கள், எங்க அக்கா எல்லாரும் சம்ஸ்கிருத டிராமால மேஜர் ரோல்ஸ் பண்ணிருக்கா. அவ பீரியட். அதுக்கப்புறம் அவள்லாம் கிளம்பி போனப்புறம் கண்டினியூஸா நானு சுஷ்மா எல்லாரும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். 60 years ஆயிடுது. போன நவம்பர் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஒண்ணுமே ஒருத்தரும் பண்ணல. வர நவம்பருக்கு ஐ வாண்ட்னா யூஸ்வலா நவம்பர் தான் நாங்க ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம். I'm glad that Sanskrit is picking up very well now. I know that many dancers during Corona were like Lavanya, Anand and all, they were learning Sanskrit. சம்ஸ்கிருதத்துல அவ எனக்கு மெசேஜ் போடுற அளவுல அவ்வளோ நல்லா தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. ரொம்ப நல்லா கேட்கறதுக்கு. குட்டி கான்வர்சேஷன்ஸ்ல அதுல எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண சம்ஸ்கிருதம் தெரியாதவா கூட அது கொஞ்சம் நாட்டையும் தெரிஞ்சு அவள் எல்லாரையும் ஆக்ட் பண்ண வைக்கலாங்கிறது தான் என்னோட ஆசை. ஏன்னா சம்ஸ்கிருத பாஷை புரியலனாலும் இந்த ஆங்கிக அபிநயத்தினால அந்த டயலாக நம்ம எக்ஸ்பிளனேட்டரியா பண்ணலாம் ஆடியன்ஸ்க்கு. சான்ஸ்கிரிட் டிராமாவோட பேசிக்கே கான்செப்டே அதுதான். அந்த ஃபோர்ஃபோல்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் அந்த சம்ஸ்கிருத டிராமால வந்துடுறது. வாச்சிகம், சாத்விகம், ஆகாரியம் எல்லாம் வருது அதுல. அதனால அது ஒண்ணு பண்ணணும்னு இருக்கேன். டான்ஸ்ல வந்து பரதநாட்டியத்துல அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஏதாவது திருப்பி ஒரு குரூப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம். நியூ இது ஷாஹஜிலேயே கூட இன்னும் ஒரு இன்னைக்கு மாதவிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். ஷாஹஜிலேயே கூட ஒரு புதுசா ஒரு 5-6 காம்போசிஷன் இல்ல ஒரு 10 பண்ணலாம். அந்த மாதிரி அப்படிலாம் கொஞ்சம் இருக்கு. ஒரு 1-2 மேஜர் ஒர்க் ஷாப் நடத்தி என்னோட இது என்னன்னா பால சரஸ்வதி சம்பிரதாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவ இருக்கிற வரைக்கும் அவ வந்து ஒரு கொஞ்சம் க்ளோஸ்டா தான் அதை வச்சுட்டு இருந்தா. ஏன்னா பாலா வந்து ஆஸ் அ சோலோ ஆர்டிஸ்ட் அவளை தன்னை ப்ரமோட் பண்ணிக்கிற வேலையில நிறைய இருந்தது. அந்த அம்மா மட்டும் கடைசி வரைக்கும் ஆடிண்டு இல்லைன்னா அந்த பரதநாட்டியத்துடைய மகிமையை ரொம்ப பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அந்த காலத்துல. போய் அவ அந்த மாதிரிதான். அதனால அவளுக்கு வந்து இந்த ஒரு சொல்லிக் கொடுக்கறதுங்கிறது கிளாஸ் ரூம்ல இருந்து அவளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாலே பெரிய அளவுல அந்த எஜுகேட் பண்ணல அவ சம்பிரதாயத்தை பத்தி. எனக்கு என்னன்னாக்கா மை ஃபாதர் வாஸ் அ வெரி கிரேட் டீச்சர். அவர் தனக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் இப்படி எல்லாருக்கும் ஓபன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டார். அவரோட புஸ்தகம் வந்து அத்தனை பேருக்கும் இட் இஸ் அ கைட் புக் ஃபார் சோ மெனி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரிசர்ச்சர்ஸ், ஸ்காலர்ஸ் இன் மியூசிக், டான்ஸ், சான்ஸ்கிரிட், இந்தியன் ஹெரிட்டேஜ், கல்ச்சர், எந்த சப்ஜெக்ட் எடுங்க எல்லாத்தையும் அவர் எழுதியிருக்காரு. அதெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்றதே நான் நினைச்சுக்கிறேன். அது மாதிரியே வந்து எனக்கு ஒரு மனசு என்னன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் ஷாப் நடத்தி எனக்கு தெரிஞ்சது நான் ஒரு 14 வருடம் பாடம் பண்ணேன் பால சரஸ்வதி கிட்ட. அது வந்து பேரலல் வர்ணம் சம்ஸ்கிருதத்துல சாமி அழைத்துவாடி சாமி நிரம்பனமே சாவா மாருஷா, இந்த மாதிரி சுவாதி திருநாள் பேஸ்டா அதுல 1-2 சிலதெல்லாம் சொல்லி தரணும். ஏன்னா பெரியவா நீங்க இந்த பசங்கள்லாம் ஆடுறவெல்லாம் கொஞ்சம் கத்துண்டா எப்ப பார்த்தாலும் வர்ணம் இல்ல பதம் இல்லன்னு சில பேர் சொல்றா. எல்லாம் இருக்கு நம்மளதுல. தஞ்சை நால்வர் புக்குல எத்தனை வர்ணம் பண்ணிருப்பா எல்லாரும். அப்புறம் தஞ்சை கிட்டப்பா நான் ரொம்ப கடைசி காலத்துல அவரோட ஒரு 15 உருப்படிகள் புக்கு போட்டிருக்கேன். அதுல இருக்கிற வர்ணம் எல்லாம் யார் பண்ணிருக்கா? அந்த புக்கை எல்லாருக்கும் வாங்கி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி நிறைய வித்து நீங்க எல்லாம் பாருங்க அந்த புக்கை. இப்படி எல்லாம் வேற நான் சைட்ல புக் செல்லரா வேற இருந்துட்டு இருக்கேன். அப்படியாவது விஷயங்கள் அதுல இருக்கிறதெல்லாம் பண்ணாம திருப்பி வந்து வேற எதையோ எடுத்து பண்ணி மார்க்கம் பண்றதுக்கு ஒன்னும் டைம் இல்லை. எல்லாத்துக்கும் டைம் இருக்கு, நம்ம மனசுலதான் டைம் இல்ல. Exactly, you should make time for whatever you want. இப்போ நீங்க 1 hour 15 minutesல அழகா ஒரு மார்க்கம் பண்ணலாம். மார்க்கம்னா என்ன? தாலாரி இப்ப தொடங்கி தில்லானா வரைக்கும் இருக்கணும். அந்த கான்செப்ட் இப்ப போயிடுது. அதனால மை பாயிண்ட் இஸ் இந்த சம்பிரதாயத்துல இருந்த ஒரு அழகான விஷயங்கள், பழமையான விஷயங்கள்லாம் எவ்வளவு மேக்சிமம் ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். ஒண்ணு எப்பேற்பட்ட டாக்டராக இருந்தாலும் பால சரஸ்வதியா இருந்தாலும் அவ மூளையில இருந்ததெல்லாம் தூக்கிட்டு போல அப்படியே போட்டுட்டு அவ போயாச்சு. ஆனா அவ கத்து கொடுத்த விஷயங்கள் வந்து அழியவே இல்லை. அது மறைச்சு வைக்கணும்னு நினைச்சா கூட மறைச்சு வைக்க முடியாது. அந்த மாதிரி அந்த நாலேஜுக்கு பேசுங்கிறத வந்து யாருமே இது பண்ண முடியாது, ஒழிச்சுட முடியாது. அவனை கட்டி காத்துன்னு எங்க விட்டதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம், வச்சுக்கிட்டோம். அப்படி சொல்றவா வச்சுக்கிட்டோம். நான் என்ன சொல்றேன், நான் அந்த மாதிரி மனசு எனக்கு இல்ல. நம்ம கத்துனது எல்லாத்தையும் ஒரு 35 பதம் எனக்கு தெரியும்.
15 10 என்னமோ ஒரு ஜாவளி தெரியும். 7 தில்லா நான். பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல். அக்கா 14 வர்ணம் தெரியும். அதனால இதெல்லாம் Excellent. கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுத்துடணும். பேரலா இருக்கிறது, அதிக பழக்கத்துல இல்லாத இருக்கிறது. அத நீங்கெல்லாம் கத்துண்டவா வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு ஊற போட்டு அது 1 வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது ஜெர்மினேட் ஆச்சுன்னா ஆமா. அது அடுத்த ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு போய் சேருங்கிற நம்பிக்கை இருக்கும். பரத் சொல்றார் சூப்பர்ப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கிரேட் அட்வைஸ். அதனால நம்ம கத்துன்றது வந்து நம்மளோட வச்சுக்கிறது வந்து நியாயம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி நம்ம since we are having a free conversation, I want to share with you. அதே மாதிரி பெரிய மரபு கலைஞர்கள்ட்ட கத்துண்டவெல்லாம் அப்ராப்ரியேட் பண்ணிட்டா அந்த ஆர்ட்டை வள்ளம் தூக்கிட்டா. எப்படி தூக்கிக்க முடியும்? அவ கத்து கொடுத்துதானே நம்ம எடுத்துட்டோம். எக்ஸாக்ட்லி அது மட்டும் இல்ல, கலைங்கிறது வந்து காலத்தினால நிக்காது. ஆமா. பக்கத்துல பேசுறா சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி கான்ஸ்டன்ட் திங் அப்படின்லாம் பேசுறாரு. One minute, Akka. I have worked under Akka's brother in Kemplas and used to help her mother in IOB. யாரு இது? பரத். பரத். மரதா. பரத் எழுதிருக்கார். உங்க அம்மாக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா பரத்? ஆமா. Okay, Akka, you continue. Akka. என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்? நீங்க வந்து அந்த மரபு எடுத்துட்டு இது பண்றான்னு அப்ராப்ரியேட் பண்ணிட்டோம், நம்ம அவளை அபியூஸ் பண்ணிட்டோம், இந்த மாதிரி பேச்சுகள்லாம் நிறைய நடக்கிறது இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத சமாச்சாரம். ஏன்னா பெரியவா கத்து கொடுத்த கலையை தான் நம்ம வச்சுட்டு இருக்கோம். எந்த காலத்திலயும் சம்ஸ்கிருதமும் தமிழும் சேர்ந்து இருந்திருக்கு. எஸ் அக்கா. எல்லா மதத்தவாளும் எல்லா கம்யூனிட்டி சேர்ந்தவாளும் பேரலா இருந்துதான் உழைச்சிருக்கா. இதுல அவாட்டேந்து நம்ம எடுத்துட்டு எங்க கொண்டு போய் போட்டோம்? பே ஆஃப் பெங்காலியா போட்டிருக்கோம், வச்சுன்னு ஆடின்னு அவ பேரு தான் பரப்பின்னு இருக்கோம். இந்த மாதிரி கான்ட்ரவர்சி எல்லாம் வரக்கூடாதுங்கிற நாட்டியத்துக்கு வந்து இந்த மாதிரி தகராறு விவாதங்கள் இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. ஏன்னா பெரிய மரபு கலைஞர் பாலா மாதிரி இருக்கிறவா பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பரஸ்பர மரியாதை அவளுக்கு எல்லார்கிட்டையும் உண்டு. அத மாதிரி தன்னை வளர்த்த ஸ்தாபனம் மியூசிக் அகாடமில ரொம்ப அந்தமா மரியாதை வச்சிருந்தா. ஒரு வார்த்தை அவள்லாம் இதுவா பேசி நான் கேட்டதில்லை. நானும் 55ல இருந்து எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சதுல இருந்து 84 வரைக்கும் பாலாவோட இருந்திருக்கேன். இருந்துட்டு இருக்கோம்னா டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம். பாலாதான் கார்த்தால முடிச்சோடனே எத்தனை மணிக்கு போவோங்கிறதுதான் மெயின் விஷயமே. அன்னைக்கு விஷயம் ஸ்கூலோ காலேஜோ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கல்யாணம் ஆன பிறகும் ஒரு தடவை சொன்னா பாலா, இல்ல டீச்சர் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அங்க வந்து இது இருக்கும், அதனால ஆத்துக்கு போயினேன். ஏய் என்னடி உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுதுன்னா நீ பெரிய மனுஷியா? வா நான் சொன்னபடி வா அப்படின்னா. சுஷ்மாவுக்கு 4 வயசு சுஷ்மாவுக்கு. குழந்தைய தூக்கி இடுப்புல வச்சுட்டு 2 பஸ் மாதிரி கீழ்பார்க்கல போய் பதம் கத்துக்கிறதுக்கு போவேன் பாலாவத்துக்கு. Oh, Divyata Arun says, well said, madam. She takes a bow. அதாவது சுஷ்மா 1 வயசா இருக்கிறதே நான் சொல்றேன். இந்த ஃபேரெக்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு அங்கே சைட்ல பாலை கொடுத்துட்டு அது படுத்துட்டு இருக்கோம். நான் இங்க தாமரை சாட்சியை கத்துட்டு இருப்பேன். உனக்கு கல்யாணம் எடுத்துனா நீ பெரிய மனுஷியாடி, இங்க வா நீ கிளாஸ்க்கு வந்து. அச்சா மதுமதி பிரகாஷ் திருப்பி எழுதிருக்கா அக்கா. Great blessings always to hear your speech. Every time I get many new information from your Natya journey. And she's thanked me. Thank you, Shrikala, for this wonderful session. Yes, Akka. You carry on. இல்ல பட் நிஜமா அதுதான் passion. நான் என்ன நினைக்கிறேன், இதுல பேசிக்கா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் மரியாதையும் பரஸ்பரம் அந்த கத்துக்கிறவாளுக்கும் சரி சொல்லி கொடுத்தவாளுக்கும் அந்த நாள்ல இருந்து பரம்பரை வித்வான்கள், நான் சொல்றது மரபு கலைஞர்கள். இப்ப அதை பத்தி தானே ரொம்ப வேணுங்கிற வேண்டாத பேச்செல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. நமக்கு ஒரு ஃபோரம் கிடைச்சு அதுல போய் எனக்கு பேசி விவாதம் பண்ணி இதெல்லாம் பிடிக்கவே இல்லை எனக்கு. கலைங்கிறது மனசுக்குள்ள வாங்கிட்டு ஆனந்தமா என்ஜாய் பண்ணி பண்ணணும். இதுல ஜாதியும் மதமும் துவேஷமும் இதெல்லாம் எதுக்கு வரணும்? யாரோட கலையை யார் அப்ரோப்ரியேட் பண்ண முடியும்? பாலாவோட ஜீனியஸை என்னால எடுக்கவே முடியாது. ஏன்னா அது அவ ஜீனியஸ். ஒப்பனா சொல்லியிருக்காரு எங்கப்பா சத்யஜித் திரைப்படம். எத்தனை இருந்தாலும் கடைசியில பாலா ஜீனியஸ்ங்கிறதுனாலதான் அந்த ஆட்டை சோபிச்சதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதனால
ஒரு இத்தனை பங்கு வேணா நான் வச்சுன்னு காப்பாத்திட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாமே தவிர்த்து யாரை அப்ரோப்ரியேட் பண்ண போறோம்? மரபு கலைஞர்களை பத்தி பேசுறவாளை பத்திகளுக்கு நான் சொல்றேன், இது இந்த மாதிரிலாம் அனாவசிய பேச்சு வேண்டாம். இந்த மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் நாங்கள்லாம் அங்கே கத்துண்டவா. இவா பேசுறவா யாருக்கும் அந்த தகுதியே கிடையாது. அந்த மரபு கலைஞர்கிட்ட இவா கத்துண்டாளாங்கிறதுக்கு சாட்சி கிடையாது. நான் என்ன சொல்றேன், மனசு சாந்தியா, எனக்கு வயசு 70 என் மனசு டிராங்குலா இருக்கு. எதனாலன்னா பெரியவா கிட்ட ரொம்ப வசதியான விஷயத்த நான் கத்துனேன். என் மனசு நிறைஞ்சு இருக்கு. அதனால எல்லாருக்கும் அதை அள்ளி சொல்லி கொடுத்து எல்லாரோட சகஜமா இருந்து எல்லாரும் சந்தோஷமா இருந்து இந்த கலையை வளர்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். இதுல அவதூறு மேடை ஏறி விவாதம் போட்டு அதை பத்தி புஸ்தகம் எழுது தப்பு இல்ல. மரபு கலைஞர்கள் எல்லாம் போற்றப்பட வேண்டிவா. அவ குடுக்கலன்னா இன்னைக்கு ஒரு தந்தை நாள் வரலன்னா நமக்கு இந்த கலை கிடைச்சுக்காது. மேடைக்கு எத்தனையோ மேடைகள்ல அரங்கேற்றப்படையில சித்ராம்பரிக்கு தெரியும். அவ போட்ட பிச்சைன்னே நான் சொல்றேன். தந்தை நாள்கள் போட்ட பிச்சை தான் நமக்கு இந்த பரதநாட்டியம் கிடைச்சிருக்கு. அதுல எங்க உனக்கு ஜாதி வந்தது, என்ன ஒரு மத பேதமும் மனசு பேதமும் வந்தது? ஒண்ணுமே கிடையாது. அது மாதிரி எடுத்துக்கணும் எல்லாரும். இந்த காலத்துல என்னன்னா எல்லாரும் கிம்மிக்ஸும் எக்ஸைட்மெண்ட்டும் வேண்டாத ஒரு ரிபல்லியஸ் ஆட்டிடியூட் இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு ஜாஸ்தி. அதனாலதான் இந்த மாதிரி சர்ச்சைகள்லாம் வரதுக்கு காரணமே. உண்மையான கலையை ரொம்ப ரசிச்சவா நம்ம எல்லாம் இருந்தோம்னா நமக்கெல்லாம் இதுல தோணவே தோணாது. நிச்சயமா கிடையாது. ஒரு நவராக மாளிகை சரசா டீச்சர் தட்டினப்ப நான் எவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணிருக்கேன் தெரியுமா? எப்படி நீங்க எழுதிருக்கீங்க? ஒரு லக்ஷ்மண் சார் பாடி சுருட்டி வர்ணத்தை ரோஜா ஆடினப்ப இன்னும் என்னால அந்த கச்சேரி மறக்க முடியாது. ரோஜா ஏன்னா லக்ஷ்மண் சார் ஒரு மகாவித்வான். பாடி தட்டக்கூடியவா சரசா லக்ஷ்மண் இவெல்லாம். அது லக்ஷ்மண் சார் ரேடியோ கிரேடட் ஆர்டிஸ்ட் வேற. எக்ஸலென்ட். நினைச்சா கூட வளரி நினைச்சா மனசு ரொம்ப இதுவா இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு பேச முடியாதபடி அவ்வளவு இது வருது எமோஷன்ஸ். அது ஏன்னா என்னோட டீச்சர் ரொம்ப மேதைதான். ஆனா நான் இந்த மேதைகள் ஒத்தத்தையும் ரசிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் அந்த மனசையும் அவதான் ஏற்படுத்தி கொடுத்தா. நல்லது நம்ம எடுத்துட்டு அனாவசியங்கள்லாம் பேசாம அப்படி போனோம்னால இந்த கலைக்கு நல்ல ஒரு நிறைய நல்ல விஷயங்களும் நடக்கும். நல்ல பியூட்டிஃபுல் அட்வைஸ் கொடுக்குறீங்க அக்கா. பியூட்டிஃபுல். And yes, இப்போ நமக்கு we have to anything akka really just no one more any advice that you feel for the youngsters especially. இப்போ நீங்க அந்த மரபு இத பத்தி அழகா கொடுத்துட்டீங்க. அது கூட ஸ்ரீகலா, அது கூட நான் சொல்றேன் ஸ்ரீகலா, அட்வைஸ்ன்னு சொல்லவே மாட்டேன் நான். ஏன்னா இப்பதான் 70 வயசு ஆயிருக்கு எனக்கு. இது வரைக்கும் எனக்கு ஒரு யோகியத்தையும் கிடையாதுன்னு தான் நான் நினைச்சுப்பேன். எப்ப பார்த்தாலும் நான் என்ன ஸ்டூடெண்டாவே தான் நினைச்சுப்பேன். நம்ம போய் ஒருத்தருக்கு சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? சொன்னா அவ சரியான ஒரு பெரியவாளா ஒரு elderly person than the youngsters. I'm telling between 25 to 35 years. அது கரெக்ட். இப்ப அதுக்கு மேல இன்னொரு அபிப்பிராயம் என்ன தோன்றதுன்னா, இந்த மாதிரி பேச்சுகள் எல்லாம் உண்மையா பிராங்கா சொல்றேன், நம்ம பல அபிப்பிராயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கிறோம். நாட்டியத்தை பத்தி இப்படிதான் இருந்தது, மார்க்கம், இதெல்லாம் எத்தனை பேர் கேட்டு அப்ளை பண்றா? யாருக்கு பிரயோஜனம் ஆறுது? யாராவது கேட்டு வச்சுக்கிறாளா? அப்படியா இருந்தா அட்வைஸ் சொல்லலாம். அர்த்தம் இல்லை. ஏன்னா individual perception of Bharatanatyam has changed vastly. இந்த கான்செப்டே நிறைய மாறி போயிடுது. அந்த ஃபோக்கஸ்ல ஷிஃப்ட் ஆயாச்சு. அதனால யாரையும் போய் நம்ம எதுவும் சொல்லி இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு நீங்க ஏதாவது சொல்லுங்க. அரங்கேற்ற முடிஞ்சுன்னா எப்படி இது நாளைக்கு சொல்றேன்னு ராத்திரியே பேரண்ட் போன் பண்ண நான் நினைச்சுப்பேன். இந்த ஒரு அரங்கேற்றத்துல இவாளுக்கு என்ன புரிய வைக்க முடியும்? இதானே ஃபர்ஸ்ட் டைம். நான் இன்னைக்கு உங்க பொண்ணு இந்த தத்தை தா சரியா பிடிக்கலன்னா நாளைக்கே போய் அதை பண்ண ஒண்ணும் இல்ல. இந்த பேரண்ட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அவளுக்கு ரொம்ப பாவம் விஷயம் தெரிஞ்சிருக்காது, ரொம்ப ஆசை இருந்திருக்கும். அவ ஆட முடியலன்னா கூட குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுத்திருப்பா. பட் இந்த விஷயத்துல போய் நம்ம உடனே என்ன அதுக்கு ஒரு ரிசல்ட் ஓரியன்டா ஒரு பதில சொல்ல முடியும்? இல்ல, அவளுக்கு புரிய மாட்டேன்றது. அரங்கேற்றம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங். அப்பதான் அது நான் எப்பயுமே நான் சீஃப் கெஸ்டா போச்சே நான் அதை சொல்லிடுறது. என்னோட சரசா டீச்சர் சொல்லுவா, அதுதானடி முதல் படி எடுத்து நம்ம வைக்கிறோம் டான்ஸ்ல. அது நிறைய பேருக்கு அது புரிய மாட்டேன்றது. அதுதான் நான் சொல்றேன். அண்ட் மார்க்கமோட அழகு வேற ஒண்ணுத்துலயுமே வர முடியாதுக்கா.
நான் எவ்வளவோ சோலோ தீமேட்டிக் குரூப் தீமேட்டிக் பண்ணா கூட அந்த ஒரு மார்க்கம் ஒரு பதவர்ணத்துல இருக்கிற ஒரு நம்மளோட அதான் நீங்க சொன்னீங்களே உள்ளேந்து வரணும்னு, அது எவ்வளவு விதவிதமா பண்ணலாம் தெரியுமாக்கா? பியூட்டிஃபுல். கம்ப்ளீட்லி அக்ரி வித் யூ. கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி கிருஷ்ணகார சபா ஒரு செமினார் நடந்தது நாட்டியகலா கான்ஃபரன்ஸ்ல. ஓகே. அப்போ நான் மேடையில என்னோட ஸ்பீச்சுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி மார்க்கத்துக்கு ரொம்ப ஒரு வசதியான இடம் இருக்கு, இந்த மார்க்கத்தை பண்றவா அதான் இந்த வழிமுறையான உருப்படிகளை பண்றவா அத பரதநாட்டியம் சொல்லுங்க, மத்தவா வேற பேர் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றதுக்கு எடுத்த உடனே இந்த கன்வீனர் சைட்ல இருந்து இழுத்துட்டு போய் கொஞ்சம் பேசாம நீங்க போங்க, இதெல்லாம் நீங்க பேசாதீங்க அக்கா ப்ளீஸ் அப்படின்னா. ஏமா எங்கே யாராவது சொல்ல வேண்டாமா? இல்ல வேண்டாக்கா, அனாவசிய கான்ட்ரவர்சில கிளம்ப வேண்டாம், நீங்க கிளம்ப. இது கான்ட்ரவர்சி இல்லப்பா, நீங்க சொல்றது உண்மைதானே. இது கூட people's memory is so short lived அக்கா. நீங்க சொல்றது நீங்க சொல்லித்தான் ஆணும். It is better to be frank. I know you have the அந்த தகுதி இருக்கு இல்லையா சொல்றதுக்கு, அட்லீஸ்ட் தட். ஓகே, எங்களுக்குலாம் அது கிடையாது. நீங்க அழகா அதை எடுத்து கொடுக்கச்சு. I don't know why she got scared. பட் நல்லதுதான், கரெக்டா நீங்க தான் சொல்லிருக்கீங்க. Anyway akka, now we have to finish it. Thank you so much. You know it has gone 1 or 10 minutes and I am so happy. என் பேருக்கு பாய் சொல்லிடுங்க அக்கா. Bye. அப்புறம் நான் சொல்றேன். Yes akka, thank you so much. It was wonderful having you. What wealth of information you gave us. This was very different conversation. Very different. ரெண்டு மூணு முன்னாடி பண்ணது questions அப்புறம் அக்கா, this is not an interview. That is why I call it as a conversation. அது நம்ம ரெண்டு பேருமே இது பண்றது நன்னா இருக்கும். And what a wealth of information, and உங்களோட experience அது வேற லெவல் தான் அக்கா. Because as you said, you've been blessed with having Professor Raghavan as your father and legendary Balamma as your guru. I think and the blessing is carrying you so far, and by the grace of Almighty, it should be on and on like this for you akka. Although I'm younger to you, I seek your blessings always, and with great humbleness I'm saying we are all so proud of you akka, and we are blessed to be working with you. Such a wealth of information. Like see Vijay Kedalna, he is they all are the owners of Jugal Kishore. His father name is Jugal Kishore. அவர் எழுதிருக்க amazing conversation, amazing learning னு போட்டிருக்க. ஆமா, I'm so happy akka. Really, we've had we had a very good audience today. Very nice, very nice. Thank you so much Tikala, and also thank Bharat and your grandson. Sure. Participating very actively. That's his name. And thank you. It's pleasure. Most welcome. As I told you in the beginning itself, even now I'm saying we are honored that you came to our Instagram conversation. I'm happy to have participated. Thank you so much. Thank you, ma. Bye, and bye, my dear audience. To have been a very good audience to my dear Nandini akka. Bye, akka. See you. See you. And my best wishes to everyone at your house. Okay? Thank you. Okay. Bye, akka. Bye.